وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو کمشنر صاحب نے اسے اپنے کیبن میں فوراً آنے کو کہا۔ وہ اندر داخل ہوتے سلام کرتا ہوا ان کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ ایک کام ہے ایم اے، آغا ہارون پاشا کی بیٹی کے لیے کچھ دنوں کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے لیے شہر واپس آ رہی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس لیے آغا ہارون شاہ نے اپنی بیٹی کے لیے پولیس سے مدد مانگی ہے۔ یہ دیکھو، یہ کسی پرائیویٹ نمبر سے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی شہر میں ہاسٹل میں رہنے آ رہی ہے، تو اس لیے آغا ہارون شاہ اپنی بیٹی کو ہاسٹل کی بجائے میرے گھر میں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے اب وہ جہاں بھی جائے گی تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اس کو ہمیشہ حفاظت کرو گے۔ اس کو یونیورسٹی لے کے جانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ کمشنر صاحب نے کہا، آپ نے ایک بات ابھی کہی کہ وہ شہر دوبارہ واپس آ رہی ہے، مطلب وہ پہلے بھی یہاں تھی؟ اس نے کہا، ہاں، 2 مہینے پہلے اس پر کسی نے اٹیک کیا۔ اسے کسی قسم کا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد آغا ہارون شاہ بہت ڈر گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا، مگر بیٹی کافی ضدی ہے ان کی، تو ضد کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ 2 بار گھر سے بھاگی، مگر وہاں سے وہ نکل نہیں پائی۔ تو آغا ہارون شاہ صاحب کو اس سے بہت پیار ہے، تو آج تک اس کی کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، تو اس لیے اس کی بات کو رکھنا چاہتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو بس انہیں میرے گھر سے زیادہ کچھ بھی محفوظ نہیں لگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پولیس پروٹیکشن بھی مل جائے تو بہت بہتر ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ میرے گھر میں رہے گی اور وہاں سے میں ڈرائیور کے ساتھ اسے بھیج سکتا ہوں، کیونکہ اگر کسی نے حملہ کیا تو ڈرائیور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تم کر سکتے ہو۔ تم اکیلے 10 پہ بھاری ہو، تو میں نے تمہارا نام سجیسٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اے سی پی ایم اے سب سنبھال لیں گے۔ میں امید کرتا ہوں تم میری لاج رکھو گے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کیس کو خود ہینڈل کرو، اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمنوں تک پہنچو اور اس بات کا سراغ لگاؤ کہ کون ہے جو اس بچی کے پیچھے پڑا ہے۔ کمشنر صاحب تفصیل سے سب بتا رہے تھے اور وہ اطمینان سے سن رہا تھا۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس کو کسی بھی قسم کی آنچ تک نہ آنے دوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تو کمشنر صاحب مسکرا کر سر اسباب میں ہلا گئے۔ پھر وہ باہر نکل کر کال ملانے لگا اور دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی بولا، مشن شروع ہو چکا ہے۔ اس نے کہا تو دوسری طرف سے بیسٹ آف لک بولا گیا۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ سے سامنے دیکھتا اپنے گوگلز نکال کر لگاتار تیزی سے اپنی جیپ کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن وہ بلیک 3 پیس کے ساتھ اسٹرپ ہولسٹر پہن کر بائک کی جانب بڑھا اور کمشنر صاحب کے گھر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے جیپ اندر لگائی اور اس کی بلٹ پروف گاڑی کو نکالنے کا کہہ کر لاؤنج میں آیا۔ تو کمشنر صاحب کی بیوی سائقہ بیگم ناشتہ لگوا رہی تھی۔ گڈ مارننگ آنٹی جی، وہ مودبانہ انداز میں بولا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کمشنر صاحب کی بیٹی فاریہ سے اشارے میں پوچھا تو وہ پاس آنے کا بولی، تو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھیا، یہ جو آج ماما کا موڈ خراب ہے نا، اس کی وجہ وہ لڑکی ہے۔ اس نے ڈائننگ ہال کی جانب اشارہ کیا تو اس کی نگاہیں اس پر ٹھہر سی گئی۔ ڈارک بلیک بالوں کی پونی ٹیل کمر پہ جھول رہی تھی اور وہ کانوں پہ ہینڈ فون لگائے بولتے ہوئے کچھ کھا رہی تھی۔ مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی فاریہ، وہ نفی پہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل اس لڑکی نے صبح صبح ہی ماما کے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ پتہ ہے ہماری خاص ملازمہ ہے نا زلیخا بھی، ان کے ساتھ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ ماما نے منع کیا تو ماما کو ہی سنانے لگی۔ پھر تب سے ماما کا موڈ خراب ہے، وہ بول رہی ہے کہ اس لڑکی کو بھی یہاں سے چلتا کرے، اور بابا نے کہا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور بس بابا کے ساتھ ناراضگی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پتہ چل گیا کہ اب اس کی سیکیورٹی گارڈ بنے ہیں، تو اس بات پر اور غصہ آیا کہ میرے منہ بولے بیٹے کو پکڑ کر اس کا سیکیورٹی گارڈ بنا دیا۔ بس تب چڑھا ہوا ہے۔ فاریہ بولتی چلی گئی تو وہ بے اختیار مسکرا کر ان کے پاس آیا۔ ناراض ہے مجھ سے، وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولا تو وہ خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری ایک بات مانو گے؟ ضرور آنٹی، وہ بہت مانا انداز میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی کو اپنی خدمات دینے کی، تم اس کے نوکر نہیں ہو۔ اس کا باپ امیر ہے تو کیا ہوا، کسی کو بھی خرید لے گا۔ وہ تب کر بولی تو اس نے راکنگ چیئر پر بیٹھتے کمشنر صاحب کو دیکھا جو کہ کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی؟ نہیں کر سکتے نا انکار، جیسے یہ نہیں کر پائے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اس شخص سے اتنا دبتے کیوں ہے، وہ تپے تپے انداز میں بولی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے احسان ہیں ہم پر، ان کے منشی کا بیٹا رہا ہوں میں، اور آج میرا یہاں پر ایک مقام ہے، تو اب میں اگر میری مدد چاہ رہے ہیں تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ کمشنر خاور جھنجھلا کر بولے، جیسے انکار کیا جاتا ہے؟ آپ ان کے منشی کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا، ان سے حیثیت میں چھوٹے ہو گئے ہیں کیا، ان کی ہر بات مانیں گے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتے بے بسی سے انہیں دیکھنے لگے تو محض کندھے جھکا کر رہ گیا۔ مسز آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات؟ نہ صرف ہم ان کے نوکر تھے بلکہ والد صاحب انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ میں تو نہیں جانتا، میں نے ساری زندگی شہر میں گزاری ہے اور وہیں پر سیٹل ہوا، لیکن میرے والد صاحب مانتے تھے کہ انہیں پیر و مرشد، اور میں بس اسی وجہ سے انہیں بھی مانتا ہوں۔ میں اپنے والد کی وجہ سے ان کو قابل احترام سمجھتا ہوں۔ پھر ان کا گھرانہ بھی تو سید گھرانہ ہے نا، تو میں ایسے ان کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولے، سید گھرانے کے لوگ، مگر بیٹی کی حالت دیکھو، کہاں سے لگتی ہے سید زادی؟ سید گھرانوں کی بیٹیاں بڑے پردہ دار ہوتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، ہاں میں مانتا ہوں وہ پردہ نہیں کرتی، وہ ایسی ہی ہے کیونکہ اس کو بچپن سے ہی اس طرح رکھا گیا ہے۔
اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اور شاہ صاحب کے گھر کی باقی خواتین کو کبھی ہم نے بنا چادر کے باہر نہیں دیکھا، بس یہی ہیں جنہیں ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے۔ اور پلیز، اس بچی کا اپنا معاملہ ہے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس طرح کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بولے تو بڑبڑاتی ہوئی واپس پلٹی تو رحمہ شاہ تیکھے چتونوں سے اسے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ویسے میرے بارے میں تو آپ اتنی باتیں کر رہی ہیں، تو خود کے بارے میں ذرا سوچئے کہ غیبت کر کے آپ کیا کما رہی ہیں۔ ہمارے گھر درس ہوتا تھا، وہاں باجی کہا کرتی تھی کہ کسی کی غیبت کرنے والا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں تو جو ہوں جیسی ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں کیسے کپڑے پہنتی ہوں کیسے نہیں یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی بھی تو پہنتی ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ کو اگر اتنا ہی پتا ہے کہ سید گھرانے کی لڑکیاں بڑے با پردہ ہوتی ہیں تو پھر اتنا بھی سوچئے با پردہ ہونا صرف سید گھرانے کی لڑکیوں پر نہیں ہر مسلمان عورت پر ہے۔ جاہل تو پھر آپ بھی ہوئی نا، اکٹھے جہنم چلیں گے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو ایم اے نے ناگواری سے دیکھا، جو کہ بولتی نہیں تھی، زہر اگلتی تھی۔ انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم، آئندہ سے اس طرح بات مت کرنا، ہمارے گھر میں رہ رہی ہو اور ہم سے اس طرح بات کر رہی ہو۔ سائقہ بیگم تلملا کر بولی، میرے ڈیڈ اس گھر کو چٹکیوں سے آپ سے چھین سکتے ہیں، اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سیاست دانوں سے رابطے ہیں، تو آپ کے شوہر کو سڑک پہ لا سکتے ہیں۔ وہ تنگ کر بولی تو کمشنر خاور نے بے چینی سے پہلو بدلا، اب یہی کھڑے رہو گے تم یا پھر مجھے ڈراپ بھی کرو گے یو باڈی گارڈ۔ وہ تنگ کر بولتی بیگ کندھے پہ ڈالے باہر کی جانی پڑ گئی تو سائقہ سے اجازت لے کر اس کے پیچھے آیا۔ گاڑی کو جیسے اس نے روڈ پہ ڈالا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے ایک گاڑی ہے جو مسلسل اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ پھر ایک دم سے اس نے گاڑی نے پاس آ کر اسے ٹکر ماری اور مسلسل مارنے لگی تو رحمہ کان پر ہاتھ رکھ کے چلانے لگی۔ اس نے بجواباً اس گاڑی کو اس قدر شدید ٹکر ماری کہ پوری گاڑی گھوم کر اور دوسری گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ گئی، اور وہ تیزی سے گاڑی کو نکالتا اب گاڑی کو فل سپیڈ سے اڑایا جا رہا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی پہنچی تو وہ غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہے مسئلہ تمہارے ساتھ؟ تم یہیں رہو گے میرے ساتھ، اندر نہیں چلو گے؟ وہ تلملا کر بولی، سوری میم، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر آپ کو اتنا پرابلم ہے تو اپنے والد صاحب سے بات کیجیے، انہیں بتائیے کہ آج پھر آپ پر حملہ ہوا ہے، ورنہ پھر میں فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ پر حملہ ہوا تھا، میں نے بچا کر آپ کو یونیورسٹی میں پہنچا دیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ رکوں؟ وہ بولا، نہیں پلیز، تم ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاؤ گے ورنہ وہ پھر سے مجھے گھر میں بٹھا لیں گے اور میں گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ غصے سے بولی، تو ٹھیک ہے، میں آپ کی حفاظت پر مامور تو ہوں، آپ کی حفاظت کروں گا، تو اسی لیے آپ مجھے اپنے ساتھ اندر لے کے جائیں گی۔ وہ بولا، اوکے فائن، تم کلاس روم میں نہیں آؤ گے، رحمہ نے تنگ کر کہا، اور پھر آ کر آگے بڑھ گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لیکچر لینے گئی تو وہ باہر کھڑا انتظار کرنے لگا۔ رحمہ بیزاری سے اپنا نوٹ پیڈ پر اپنا لیکچر نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی فرینڈ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو تم؟ مجھے پتا چلا کہ تمہارے ڈیڈ کے دشمن تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں، بہت زیادہ مجھے عجیب لگ رہا ہے یہ سن کر، اور پھر بھی تم یہاں کیسے آگے بڑھنے؟ میرے والد ہوتے تو کبھی بھی نہیں آنے دیتے، تم تو کہتی تھی تمہارے ڈیڈ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اتنی لاپرواہ ہو گئے کہ تمہیں اس طرح چھوڑ دیا۔ اس کی فرینڈ نے کہا، وہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں وہ میرے ڈیڈ ہیں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتی، انہیں میرے کہنے پر ہی مجھے یہاں بھیجا ہے میری خوشی کی خاطر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرا پرسنل باڈی گارڈ بھی دیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی تو اس کی فرینڈ سمیت باقی سب بھی باہر کھڑے اے ایم کو دیکھنے لگی۔ یار تمہارا باڈی گارڈ تو بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے، جب وہ اندر داخل ہو رہا تھا نا میں پلکیں تک نہیں چپکا پائی۔ اس کی دوسری فرینڈ بولی، اتنا بھی خاص نہیں ہے وہ، اگر ہو بھی تو تم جیسے لڑکیوں کی ٹائپ کا نہیں، میرا وہ ملازم ہے بس، اور ہاں اب مزید مجھ سے کوئی بات نہ کی جائے کیونکہ مجھے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے۔ اس پارٹ لیجر میں بولی اور اپنا بیگ کندھے پہ ڈالے لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ اے ایم اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا، اپنی بکس نکال کر اے ایم کو پکڑاتے جا رہی تھی، یہ ساری کی ساری بکس ایشو کروا کر گاڑی میں رکھوا لو۔ وہ اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ سرد آبرتا سب کتابیں ایشو کروا کر گاڑی میں رکھوا ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ میرر پر پڑی تو کچھ فاصلے پہ ایک آدمی کھڑا تھا جس کا تعلق انڈر ورلڈ سے تھا۔ وہ انجان بنتا ہوا گاڑی سے نکلا اور پھر یونیورسٹی میں جا کر پچھلی دیوار سے کود کر پارکنگ ایریا میں آیا اور چپکے سے اس آدمی کے پیچھے جا کر اس کے سر پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور بنا چیخے زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر سے کندھے پہ ڈال کر گاڑی کی جانب پڑا، گاڑی کی ڈگی میں بند کر کے اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ لیے اور منہ پر ٹیپ چپکاتا وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
कुछ देर के बाद रोहिमा को लिए कमिश्नर के घर में जा रहा था। इसे घर उतारने के बाद वो वापस पलटा और इस आदमी को उठाकर कमिश्नर साहब के जिम रूम में ले आया। इसने इसे जमीन पर फेंकते हुए इस पर झुका और इसके रुखसात पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो चीखता हुआ उठकर बैठ गया। ये सब क्या है और मैं कहाँ हूँ? वो आदमी हड़बड़ा कर बोला। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वैसे तो मैं पहचान चुका हूँ, तुम कोबरा के खास आदमी हो। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? और वो जो कार वाला सुबह मेरे पीछे था, सुबह के वक्त, वो मेरे पीछे क्यों था? वो इसके जबड़े बींचते हुए संजीदगी भरे लहजे में बोला। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों पीछा करूंगा? और कौन हो कोबरा? मैं किसी कोबरा को नहीं जानता। वो गड़बड़ा कर बोला। मतलब तुम बिना तशद्दुद के नहीं बताओगे? और मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो मैं कौन हूँ, तो मेरा तशद्दुद के बारे में भी सुना होगा। वो कहते हुए अपनी एड़ी से चाकू निकालता तेजी से इसकी रान में घूंप गया। वो तकलीफ से चलाने लगा। अब जो मैं तुम्हें पूछूंगा वो रट्टू तोते की तरह जल्दी जल्दी बोलना। क्या तुम कोबरा के आदमी हो? इसने पूछा। हाँ, मैं इसी का आदमी हूँ और बॉस ने तुम्हें मारने के लिए कहा है और हम लोगों ने ये काम खुद के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अगले महीने हमारी ड्रग्स डील होने वाली है और तुमने हमारी कई डील्स को पिछले 4 महीने से होने नहीं दिया, तो बस इसीलिए बॉस ने कहा कि पहले तुम्हें ख़त्म करना चाहिए। वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। अच्छा, तो ये हमला मुझ पे था? मुझे लगा इस लड़की पर किसी ने हमला किया है। वो दिल ही दिल में बोला और फिर से कॉलर से खींचता बाहर लाया और जीप निकालते अंधाधुंध चिल्लाते मून क्लब पहुंचा और इससे यूं ही खींचता हुआ लाकर कोबरा के दफ्तर का दरवाजे के सामने रुका और फिर दरवाजा जोर से मारकर खोला और अंदर फेंकते हुए वो भी अंदर दाखिल हुआ। रॉकिंग चेयर पर बैठा कोबरा सर्द रंग से इसे देख रहा था। मैंने तुम्हें क्या कहा था? ड्रग्स, लड़कियों की सप्लाई करने के अलावा तुम कोई भी धंधा करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुमने ये दोनों काम किए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें शायद मेरी बात का असर नहीं हुआ था। मुझे लगता है तुम्हारा ये क्लब खत्म करना ही पड़ेगा। 2 दिन की मोहलत है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो और फिर जो तुम फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। और कहीं भी भागने की या छुपने की कोशिश मत करना क्योंकि एएम से कभी कुछ छुप नहीं सकता। तुमने मुझे कोई ऐसा वैसा एसीपी समझा हुआ है, कमांडो से एसीपी बना हूं मैं, तो इसीलिए मेरा मशवरा है कि मुझसे बच के रहो। वो कहते हुए एक झटके से वहां से निकलता चला गया। वो वहां से सीधा डिपार्टमेंट आया और कुछ फाइल्स वगैरह देख ही रहा था कि इसका मोबाइल बजने लगा। ए मिस्टर ड्राइवर, कहाँ हो तुम? मुझे अभी और इसी वक्त बाहर घूमने जाना है। वो बोली तो उसने टाइम देखा, जहाँ रात के 8 बज रहे थे। मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब है मोहतरमा, आपके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं और आपको घूमने जाना है। चुपचाप जाकर आराम कीजिए। वो बोला, तुमसे मैंने मशवरा नहीं मांगा, ये मेरा ऑर्डर है। अभी और इसी वक्त मुझे आकर पिक करो और मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। वो तंग कर बोली तो एएम ने अपने अंदर से उठते गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल किया और फिर कॉल करते ही उठकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद वो कमिश्नर साहब के घर में मौजूद था। वो नक्सक से तैयार होकर नीचे आई। ब्लैक कलर के स्लीवलेस गाउन में इसके धोदिया स्टूल बाजू छलक रहे थे और वो इस पांव थकाती मैक्सी में गजब ढा रही थी। वो मबहूस सा इसे देखे गया। चले, वो पास आकर बोली तो वो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। फिर वो उसको लेकर एक रेस्टोरेंट में आया और उसके साथ अंदर दाखिल हुआ तो सब लड़कियां इसकी तरफ पड़ी। अरे ये कौन है? कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? इस दूसरी लड़की ने एएम को बेबाकी से देखते हुए पूछा। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा मुलाजिम है, ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड। और तुम मामूली से ड्राइवर को मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? वो गुस्से से तलमला उठी और फिर तेजी से आगे बढ़ने ही लगी थी कि इसके गाउन में इसका पाँव उलझा और इससे पहले कि वो गिरती एएम इसे जल्दी से थाम गया। हाउ डेयर यू टू टच मी? वो इसकी बाहों से निकलते से धक्का देते हुए बोली। दिमाग खराब हो गया आपका? गिरने वाली थी, मैंने सिर्फ आपको गिरने से बचाया है। वो नागवारी से बोला। तुम मुझे थामते, इससे बेहतर मेरा गिरना था। मेरे बदन को हाथ लगाने की किसी को इजाजत नहीं है, मुझे सिर्फ वही छू सकता है जिसे मैं इजाजत दूं। वो कहती हुई आगे बढ़ गई। फिर कुछ देर के बाद वो नशे में धुत किसी लड़के की बाहों में खड़ी इसकी जबत को आजमा रही थी और वो मुठियां मिले खड़ा था और वहां कोई और भी था जो किसी खून खुआर निगाहों से देख रहा था। वो डांस फ्लोर पे नाच रही थी और इसी वक्त झूमर गिरने लगा, मगर एएम ने इस झूमर के साथ लगी जंजीर को एकदम से पकड़ लिया और झूमर एन इसके सर पे आके रुक गया। वो लड़का जल्दी से रोहिमा को छोड़कर पीछे हट गया। रोहिमा ने सर उठाकर इस झूमर को देखा और लड़खड़ाते हुए पीछे हुई तो वहां वर्कर्स ने जल्दी से इस झूमर को उतार लिया। रोहिमा, ठीक है आप? पास जाकर बोला तो बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलने लगी, मगर इसका दिमाग जैसे सोता चला गया
اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی سیٹ پہ بٹھا کر وہ اپنی سائڈ پہ آیا اور اس کا بیلٹ باندھتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتا گھر پہنچا اور اسے یوں ہی گود میں اٹھائے اندر کی جانب داخل ہوا تو کمشنر خاور لانگ میں ہی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے اس کو لے کر؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ کسی پارٹی میں جانا تھا محترمہ کو، ادھر ہی لے کر گیا تھا اور وہاں بھی اچھی خاصی چڑھا لی انہوں نے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ اس کے باپ کا 8 بار فون آ چکا ہے، وہ بار بار کہہ رہا تھا میری بیٹی سے بات کرواؤ، اور میں نے کہا کہ وہ باہر گئی ہے اور تب سے وہ پاگل ہو چکا ہے۔ اتنی اس نے مجھے باتیں سنائی ہیں، اس کو لے کر جانے سے پہلے کم از کم مجھ سے پوچھ لیتے۔ وہ تب کر بولے۔ آپ سے پوچھنے سے کیا ہوتا، اب جانتے ہیں نا کتنی ضدی ہے، اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ رکنا تو اس نے پھر بھی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ اس کے والد صاحب سے کہیے کہ ٹینشن مت لے جب تک میں اس کے ساتھ ہوں، وہ بولا۔ ہاں تمہارے ہوتے ہوئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا نا کہ تم اس کے ساتھ ہو کہ نہیں۔ خیر یہ لڑکی بہت خطرناک چیز ہے، یہ نہ ہو کسی دن اکیلے گھر سے نکل جائے، اور ایسا یہ کر سکتی ہے، پہلے بھی اس نے کیا ہے۔ پتہ نہیں اس کو ڈر نہیں لگتا اس حملوں سے۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی نا اب تک گھر میں دبک کر بیٹھی ہوتی اور باہر جانے کا سوچتی بھی نہیں۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے۔ کمشنر خاور اکتائے ہوئے لہجے میں بولے۔ فکر مت کیجیے، آہستہ آہستہ سدھر جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میں نے اسے سدھارنے کا میرا اٹھا لیا ہے، اور بالکل بھی آپ فکر مت کیجیے گا، یہ بہت جلد سدھر جائے گی۔ وہ بولتا ہوا اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے مڑنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر خمار آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو اٹھ کر بیٹھتے اس کے گلے لگتی اسے ساکت کر گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم سے میرا کوئی رشتہ ہے، کوئی دل کا رشتہ، بہت قریب۔ وہ اس کے گلے لگے کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی اس کی دھڑکن کو بڑھا گئی۔ وہ اسے آہستہ سے الگ کرنے لگا تو وہ اس کے گرد پاؤں کا گرا تنگ کر گئی۔ وہ لب بینچ کر رہ گیا، پھر اس نے کھڑی ہتھیلی کا وار کیا تو ہلکی سی چینک مارتی بے ہوش ہو گئی۔ اے ایم نے آہستہ سے اسے لٹایا اور اس پر کمفرٹ اوڑھتا اس کے قریب آ کر اس کے ماتھے پر رکھ دیے اور پھر واپس پلٹ کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جیپ ایک گھر کے سامنے رکی اور وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو صوفے پہ بیٹھے اپنے بابا کو دیکھ کر تھم گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتا ان کے پاس آیا اور سلام کیا۔ یہ گھر آنے کا کون سا وقت ہے؟ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وہ اپنی اینک اتارتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ سوری بابا، آپ کی بہو کو اس کی بیسٹ فرینڈ کی پارٹی میں جانا تھا، اور وہاں جا کر اس نے جو کچھ کر دیا نا، اس کے بعد سے میرا دماغ گھوم چکا ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ایک سید زادی ہے، اس قدر بگڑی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ ماڈرن ہے، بٹ وہ کچھ اور ہی بنی ہوئی ہے۔ وہ 8 سالہ روحما بالکل نہیں ہے جس کو ہم 15 سال پہلے جانتے تھے۔ وہ تو سید ہارون شاہ کی کاپی ہے، ویسی ہی مغرور اور بدتمیز بدلہا۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا کہ مامون شاہ کے تنبیہی ہنکار سے رک گیا۔ سچی بات ہی تو کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ ایک بار اس سے ملے تو صحیح، آپ کو نظر آ جائے گا اس میں ساری کی ساری عادت اپنے والد محترم جیسی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی آزادی کیسے دے دی، جبکہ وہ کیا ہے اپنے علاقے کے بڑے سرکار ہیں، سید گھرانوں کے سربراہ، مگر اپنی بیٹی کے بارے میں اتنے روشن خیال کیسے ہو گئے؟ تو تلخ لہجے میں بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے شروع سے ہی، اور اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں۔ جو شخص کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا وہ اپنی بیٹی کے لیے جھک جایا کرتا تھا۔ اب برسوں پہلے جو ہم لوگوں نے فیصلہ لیا تھا نا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر دیا۔ میمون شاہ کا لہجہ پھیکا ہوا تھا۔ اچھا ٹینشن مت لیجیے، آپ آرام کیجیے، پھر صبح ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو سر اسباب میں ہلاتے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے صوفے پر گرنے سے انداز میں بیٹھا اور ذہن آج سے قبل کچھ سال پہلے گھومنے لگا۔ آنکھیں موندے ماضی میں چلا گیا، 15 سال پہلے۔ آغا زامن شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے آغا ہارون شاہ، دوسرے بیٹے آغا مامون شاہ۔ اپنے کوٹ کے بڑے سرکار ہونے کے ناطے سب کے مسائل حل کرتے تھے۔ ان کے گھر کی عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر تک نہیں نکلتی تھی۔ آغا ہارون شاہ کو شادی اپنی ہی ذات کی لڑکی میمونہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کی 4 اولادیں تھی، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ پہلی بیٹی تھی وہ شاہ ویلی کی تو جیسے سب خوشیوں سے جھوم اٹھے تھے، اور انہی دنوں دوسرے بیٹے آغا ہارون شاہ گھر آئے تو برقعے میں لپٹی ایک لڑکی ان کے سامنے تھی۔ فاطمہ نام تھا اور ساتھ میمون شاہ کا اکلوتا بیٹا عارف شاہ تھا جو کہ 7 سال کا تھا۔ زامن شاہ تو کئی دن تک بات ہی نہیں کر رہے تھے، مگر فاطمہ کے سلجھے انداز پاک پردہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی اس کی خوبیوں پہ متعارف ہو گئے، اور عارف شاہ ہر وقت ننھی سی روحما کے ساتھ رہتا تھا۔
اور جب وہ 3 سال کی ہوئی تو مامون شاہ اور فاطمہ کے ہاں بھی بیٹی ہوئی، اور حویلی کے بشان تھے تو ایک اور بیٹی پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عارف کی جان بستی تھی روحیمہ اور زینیہ میں۔ روحیمہ تو ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ جب روحیمہ 6 سال اور عارف 13 سال کا ہوا تو ضامن شاہ نے ان کا نکاح کا فیصلہ کیا، اور ہارون شاہ بہت خوش تھا، مگر میمون نے کہا کہ صرف بڑوں کے بیچ یہ بات رہے گی، اور جب بڑے ہوں گے تو بچے تو پھر نکاح کر دیں گے۔ لیکن ضامن شاہ نے اپنی آخری خواہش کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا کرنے کی خواہش کی، اور یوں ضامن شاہ کے کہنے پر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ 6 سالہ روحیمہ کو تو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، مگر عارف 13 سال کا تھا تو اسے کچھ سمجھ تھی، اور اسی لیے اپنے نکاح کے بعد وہ روحیمہ سے جھجکنے لگا۔ چند دیر کے بعد ضامن شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہوا تو ایک دن ہارون شاہ شہر سے اور آتے ہی میمون شاہ کو بے دردی سے مارنے لگے، اور میمونہ نے بمشکل قابو کیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے بھائی کو کیوں مار رہے ہیں؟ میمونہ نے تیز لہجے میں کہا، یہ میرا بھائی ہے تو کیا، میرا کچھ نہیں لگتا؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے کر جائے اپنے بیوی بچوں کو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخے، کیا بات کر رہے ہیں ہارون؟ آپ بابا اس خاندان کو جوڑنا چاہتے تھے اور آپ اس طرح خاندان کو توڑ رہے ہیں، اور اب بول رہے ہیں جب اب عارف ہمارا داماد ہے۔ میمونہ بولی، کچھ نہیں لگتا یہ ہمارا، یہ گندا خون ہے، اس خون میں سید زادوں کا خون تو ہے مگر اس میں ملاوٹ ہے، اس لڑکے کے اندر ایک طوائف کا خون ہے۔ وہ چیخے تو مامون شاہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی، اور میمونہ نے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، ہمارا تو گھر ناپاک ہو گیا ہوگا۔ میمونہ سر پیٹ کر بولی، ارے پتہ نہیں یہ لڑکا اس کا خون ہے بھی یا نہیں، اس عورت نے کسی اور کا۔ بس بھائی بس، آپ میری بیوی پر تہمت لگا رہے ہیں، میری بیوی کو آج تک میرے علاوہ کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ وہ بلا شبہ ایک طوائف سے تھی، اس کی ماں طوائف تھی، مگر اس کی ماں نے بھی کبھی کسی ایسے مرد کے سامنے پیش نہیں کیا اسے، اور میں نے اتفاقاً اس دن کوٹھے پر گیا تو میں نے وہاں ایک لڑکی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے اس لڑکی کی خاطر بار بار جانا شروع کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں فوت ہو گئی تو اس کی خالہ نے اسے کوٹھے پر بٹھانا چاہا، تو میں نے اسے بچانے کے لیے اس کے لیے التجا کرنے پر اس نے نکاح کر لیا تاکہ کوئی مکیزہ لڑکی کسی غیر کی نگاہوں کا مرکز نہ بنے۔ میں نے تو نیکی کی ہے، اور ہم سید زادے ہیں، ہمیں تو یہ نیکیاں کرنی چاہیے نا۔ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کریں۔ میں نے صرف وہی کیا۔ ہاں میری غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے چھپایا اور فاطمہ کو ایک سید زادی بتایا، لیکن اس میں بھی جھوٹ کیا ہے، وہ میرے نام کے ساتھ منسلک ہو کر سید زادی ہی بن گئی ہے۔ مامون شاہ چیخ اٹھے، تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ بکواس کرو گے اور میں تالیاں بجاؤں گا اور تمہاری شاباشی تمہیں دوں گا؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم جیسے انسان کو۔ ایک تو تم کوٹھے پہ جا رہے تھے اور پھر کوٹھے والی طوائف سے تمہیں شادی کر کے اپنے بچے تک پیدا کیے، اور سب سے بڑی بات میری بیٹی کے ساتھ تمہارا یہ گندا خون ملاوٹ زدہ خون کا نکاح ہو گیا۔ ہارون شاہ نے تنفر بڑے انداز میں کہا، اور پھر ان کو حویلی سے نکال دیا۔ بے سر سامان مامون شاہ نے لے کر شہر آ گئے۔ انہوں نے بہت مصیبتیں دیکھی مگر فاطمہ میمون کا حوصلہ بنی رہی۔ مامون شاہ نے جس جگہ پہ نوکری کرنا چاہیے ہارون شاہ نے اسے وہاں سے نکلوا دیا۔ فاطمہ جو صبح منہ اندھے کر کھانا پکاتی اور مامون شاہ ٹھیلا لگانے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاطمہ سے سب سے خود بھی سیکھنے لگے۔ اس کے علاوہ شام کو ایک ریسٹورینٹ میں کام کرنے لگے، اور 14 سالہ عارف کو ہاسٹل بھیج دیا۔ 10 سال گزر چکے تھے اور وہ ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لے کر اس میں ناشتہ، لنچ اور ڈنر رکھنے لگے۔ وہ ڈھابا نما ہوٹل بن چکا تھا جہاں پر بڑے مناسب ریٹ پر کھانا کھا سکتے تھے لوگ، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تب میمون شاہ نے بھوکا نہیں لوٹاتے تھے۔ ان سب کے دوران عارف کمانڈو کی تربیت لینے لگا، پھر وہ پولیس فورس جوائن کر کے ACP بنا اور اسے سرکاری گاڑی اور گھر ملا جہاں پہ وہ سب لوگ رہتے تھے۔ یہ سب فاطمہ کا حوصلہ تھا جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کے کندھوں پر کندھا ملا کے کھڑی رہی اور انہیں اس مقام پر پہنچایا اور اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ اسے جاتے ایک اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ اس کے والد مامون آج بھی فاطمہ مامون کے دیوانے تھے، اور اس کی بہن زینیہ اب یونیورسٹی جانے لگی تھی، اور اسی دوران میمون شاہ نے کہا کہ انہیں اپنی بہو کو لانا ہے، مگر اس طرح وہ خود اپنے باپ کو مجبور کرے، اور اسی پلان کو پچھلے 5 مہینے سے وہ سر انجام دے رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر روما پہ اٹیک کروائے مگر اسے کوئی نقصان نہیں دیا، اور میمون شاہ نے اسے گھر بٹھا لیا۔ مر کر انہیں یقین تھا کہ روما واپس آ جائے گی، لیکن 3 ماہ گزر کے جب وہ مایوس ہو چکے تھے تبھی ہارون نے پولیس پروٹیکشن لینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اپنی ضدی بیٹی کے سامنے ہار چکے تھے۔ یوں وہ اب اس کے آس پاس تھا، اور آج پہلے دن ہی اس پر خود حملے ہو گئے، اور اپنی وجہ سے اس کی جان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تھا تو مزید چونکنے ہونے کا سوچ چکا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ ماضی سے حال میں واپس آیا، اور اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو زینیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ کیا کرتے ہیں آپ بھیا؟ میں کب سے آپ کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، اور آج آپ اتنا لیٹ آئے؟ پتہ ہے
कल मेरा टेस्ट था। वो मुंह बसोर कर बोली, ओह सॉरी मेरा बच्चा। वो इसे बाहों में घेरते हुए लहजे में बोली और फिर इसे पढ़ाने लगा। वैसे आपकी शादी की बातचीत चलने वाली है। मम्मा ने कमिश्नर अंकल को फोन किया था कि कोई रिश्ता वगैरह देखे। और पता है, मुझे तो लग रहा है कमिश्नर अंकल की बेटी पसंद है मामा को। ज़ैनिया ने छेड़ा तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगा। तुमसे ये बात किसने की और कब? वो झंझला कर बोला, मेरे सामने मामा ने बात की और वो फारिया की बहुत तारीफ कर रही थी। ओह गॉड, क्या हो गया मामा को? वो अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? एक तपे तपे लहजे में बोला, ये बात तो आप मामा से जाकर ही पूछे, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं बता सकती इस बारे में। वो कंधे झुकाकर बोली तो गहरा सांस भर गया। अगले दिन वो डाइनिंग टेबल पे आया तो फातिमा बेगम और महमूद शाह वहाँ बेड पहले से ही मौजूद थे। वो फातिमा का माथा चूमते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया। वैसे ही अच्छा है, माँ का माथा चूम लेते हो, आपका कौन चूमेगा? महमूद शाह ने कहा तो हंसता उनके पास आया और इन्हें हक करते माथे को चूमता वापस बैठ गया। मुझे पता चला है कि आप कमिश्नर अंकल से मेरे रिश्ते की बात कर रही थी। वो फातिमा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ तो इसमें हर्ज क्या है? मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर भी बहू आए। 31 साल के होने वाले हो और अभी तक बहू आने का कोई आसान नजर ही नहीं आ रहा है, तो बस मजीद अकेली नहीं रह सकती। वो मुंह बनाकर बोली, तो बाबा की दूसरी शादी कर दीजिए, दोनों सौंतने मिलकर बैठना। वो शरारती अंदाज में बोला तो महमूद शाह को उछू लग गया। देखा, खुशी के मारे उछू लग गया इस दिन को। मनूज गैर संजीदा अंदाज में बोला, बात को टालो मत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सीरियस हूँ। कुछ दिन सब्र कर लीजिए, फिर मैं आपको अपनी बहू से मिलवा दूंगा यार। वो बोला, क्या वाकई आपने लड़की पसंद कर ली है? वाह, मुझे तो पहले ही शक था आप किसी लड़की को पसंद करते हैं। देखा ना मामा, इतनी दुरुस्त साबित हुई। ज़ैनिया चहक कर बोली, कौन सी लड़की है, जरा मुझे भी बताओ। फातिमा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और आप ये बात जानने के बावजूद मेरा कहीं और रिश्ता तय करना चाहती हैं। धोखा देंगी किसी को? वो संजीदगी से बोला, अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ताया अबू तुम्हें अपनी बेटी दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे अपने खानदान के मामले में। समझौता करने वालों में से नहीं है। फातिमा तलख लहजे में बोली, तो इसने जेब से चुपचाप खाना खाते मामून को बेबसी से देखा, जो इसे फंसाने के बाद लाताल्लुक बने बैठे थे, जैसे किसी बात से कोई गर्ज ही ना हो। वो दिल ही दिल में झंझलाने लगा। मामून, ये सब क्या हो रहा है? सब जानने के बावजूद आपने ये सब किया? इसे फिर से इस लड़की के पीछे लगा दिया ना? फातिमा झंझला कर बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं लगाया, खुद ही लगाया आपका बेटा। मैंने जैसे मना भी किया कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करना कि तुम्हारी मामा का गुस्सा आए, मगर ये कहने लगा कि नहीं, मुझे इसी लड़की से प्यार है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, बस मैं तो इतना ही किया है। महमूद शाह सटपटा कर बोले तो इसने तासुब से इन्हें देखा। जानती हूँ ये कितना ज़िद्दी है, लेकिन मैं भी इसी की माँ हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की। वो जहाँ है वहीं रहने दो। तुम्हें शरीयत ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, तुम करो शादी। इसके बाप ने से तलाक दिलवानी होगी तो दिलवाएगा, वरना वो भी किसी और के साथ वैसे ही शादी कर देगा, क्योंकि इस मामले में तो इनकी गैरत जागेगी नहीं। फातिमा तलख लहजे में बोली तो महमूद शाह ने नागवारी से सर झटका। मैं जानती हूँ ना आपको मेरी बातों का बुरा लग रहा है, मगर हकीकत यही है, वो लोग ऐसा ही करेंगे। वो इस निकाह को निकाह नहीं मानते, क्योंकि इनके नज़दीक सईदजादी है इनकी बेटी और मेरा बेटा एक गंदा खून। फातिमा का लहजा फीका हुआ था तो महमूद शाह गहरा सांस बंद कर रह गए। कैसी बातें कर रही हो फातिमा? बरसों पहले की बात है ये, भूल जाइए इन सबको। जो बातें दिल को दर्द दे रही हूँ इन्हें याद नहीं रखना चाहिए। और फिर वो हमारी बहू है, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर आए। क्या आप नहीं ये चाहती? आप इससे कितनी मोहब्बत करती थी, वो भी आप हर वक्त आपके पीछे पीछे रहती थी। वो फातिमा के कंधे पे हाथ रख के बोले, बहुत मोहब्बत है, मगर मुझे अपनी इज्जत नफ्स के साथ कंप्रोमाइज़ में नहीं कर सकती। मेरे लिए तवाइफ से बड़ी गाली थी, मुझे बदकिरदार कहना, मुझे तोहमतबाजी की गई थी। मैं इनमें से कोई बात नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। फातिमा ने कहा, ठीक है, मगर इसमें हमारी बहू का क्या कसूर है? इसने तो ये सब नहीं कहा ना, और आप भी इसे देखेंगे ना तो आपका खुद ब खुद दिल नरम पड़ जाएगा। वो इसके हाथों को थामते हुए बोले तो फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। मैं तो राज़ी हो ही जाऊंगी, मगर आपके भाईजान को कौन राज़ी करेगा? वो कभी भी अपनी बेटी को आरिफ के संग रुखसत नहीं करेंगे। वो अफसरदा लहजे में बोली, फिक्र मत कीजिए, वो रुखसत भी करेंगे और बहुत इज्जत के साथ रुखसत करेंगे। आरिफ इनके करीब आकर बोला तो सर इसबाब में हिला गई, मतलब अब फारिया आप भी मेरी भाभी नहीं बनेंगी? कुछ देर के बाद ज़ानिया ने कहा तो वह हंसता हुआ इसके पास बैठ गया। तुम्हारी ऑलरेडी भाभी है और ख़तरनाक किस्म की है, वो तुम्हारे भाई के साथ इतने ख़तरनाक लड़की एडजस्ट कर सकती है। वो इसके सर पर हल्की सी चिपट लगाते हुए बोला तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा मैं निकलता हूँ, मैडम साहिबा को यूनिवर्सिटी लेके जाना है। वो बेसख्ता बोलता हुआ उठा। कौन सी मैडम साहिबा को? फातिमा ने चौंक कर पूछा तो इसने सर पटाकर मामून शाह की तरफ देखा।
میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یونیورسٹی جانا ہے مجھے ایک کیس کے سلسلے میں۔ وہ جلدی سے بات بدل گیا۔ فاطمہ نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ارے اور کتنی شکی ہیں یار آپ۔ مام، میں نے جسٹ ایسے ہی بات کرتی تھی، مجھے پہلے پلیز جانا ہے، کمشنر انکل کے ہاں جا کر ان کی بیٹی کو پک کرنا ہے، اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، عجیب گول مول باتیں کر رہے ہو، ابھی تم نے کہا تم ایک کیس کے سلسلے میں یونیورسٹی جاتے ہو، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم فاریہ کو اس کے گھر سے لینے جا رہے ہو، وہ اسے یونیورسٹی ڈراپ کرو گے۔ عجیب بات ہے۔ فاطمہ جھنجھلا اٹھی۔ ارے فاطمہ، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا اس کا دماغ خود گھما رہتا ہے، تو اس لیے آپ کو گھما رہا ہے۔ چھوڑیے نا، اب مجھے چائے دیجیے۔ میمون شاہ نے کہا تو سر جھٹک کر چائے بنانے لگی، اور پرسکون سا سانس خارج کرتا میمون شاہ کو تشکر بڑی نگاہوں سے دیکھتا باہر نکل گیا۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا کمشنر ہاؤس پہنچا اور روحیمہ کو لے کر یونیورسٹی کے لیے نکلا۔ وہ روٹین کے مطابق اس کے آس پاس ہی تھا، مگر اس دوران اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو مسلسل اسے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ 8-10 دن اسی طرح گزر چکے تھے، اس کی ڈیوٹی کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق وہ اسے لے کر یونیورسٹی پہنچا، تو کچھ دیر کے بعد وہ گھر واپسی کے لیے نکلا تو روحیمہ نے اسے شاپنگ مال جانے کے لیے کہا۔ شاپنگ مال کیا کرنے جانا ہے آپ کو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال پوچھا تو اسے انتہائی تیکھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم کو اس سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھے مسٹر باڈی گارڈ، تمہارا کام صرف میری حفاظت کرنا ہے اور وہ تم کرو۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتے میں کہاں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں۔ وہ تنگ کر بولتی باہر دیکھنے لگی۔ وہ مرر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر دنیا جہان کی بیزاری تھی۔ نہ جانے وہ ایسی کیوں بنی تھی، حالانکہ وہ بچپن بہت سویٹ نیچر کی تھی اور بہت پیاری لڑکی تھی۔ کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ نرمی اور محبت سے ہی بات کرتی تھی۔ اب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے یہ دیکھتے رہیں گے کہ آج سے پہلے کوئی حسین لڑکی دیکھی نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولے تو سٹ پٹا کر نگاہیں پھیر گیا۔ پھر وہ اسے لے کر شاپنگ مال پہنچا تو ناک تک بھر چکی تھی، مگر اس کی شاپنگ مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ واپسی کے لیے نکلے تو گھر پہنچتے ہی وہ نکلنے سے پہلے بولی، کل مجھے جلدی یونیورسٹی جانا ہے کیونکہ ہمارا ٹرپ جا رہا ہے چترال میں، اور اگلے 3 دن تک تم موزے کرنا، نہ تمہیں میری شکل دیکھنی پڑے گی نہ مجھے تمہاری۔ وہ اس کی بات پر چونک گئی۔ آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس طرح جائیں گی تو آپ پر کہیں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے والد صاحب سے پوچھ لیا ہے؟ وہ بولا، نہیں پوچھا، اور اگر تم اور کمشنر انکل نے کسی کو بھی کچھ بتایا تو میں خود کی جان لے لوں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو عارف نے زور سے لب پیچ لیے۔ خود کی جان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ آخر آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ انتہائی غصے سے بولا، تم میرے بارے میں اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ لگتے کیا ہو تم میرے؟ وہ تلملا اٹھی تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نکلنے سے پہلے تمہیں پھر بھی بتا رہی ہوں، اگر یہ بات میرے بابا تک پہنچی تو میں خود کو ختم کر لوں گی، کیونکہ باہر سے زیادہ مجھے خود کو خطرہ ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی گاڑی سے نکل گئی۔ وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر سر جھٹک کر اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا واپسی کے لیے نکلا، اور مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل میں اس کا کوئی دشمن نہیں۔ اس کی جیپ جیسے ہی موڑ کاٹتی ہوئی آگے کو مڑنے لگی تو اس کی نظر ایک ریڈ کلر کی بائک پر پڑی۔ وہ یہ بائک 2-3 بار یونیورسٹی کے پاس بھی دیکھ چکا تھا، اور آج شاپنگ مال کے باہر بھی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر اب کی بار وہ چونک گیا، اس کا ماتھا رٹکا۔ وہ جیپ اس کے پیچھے روکتا پاس پہنچا تو آدمی گھبرا کر مڑنے لگا، مگر وہ اسے گھسیٹ کر بائک سے اتارتا زمین پر گرا دیا۔ اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر دباؤ بڑھانے لگا، اور بے آپ مچھلی کی طرح وہ تڑپ رہا تھا۔ کیوں پیچھا کر رہے ہو میرا؟ اور کوبرا نے بھیجا نا تمہیں پھر سے؟ وہ گرا کر بولا، نہیں، مجھے ایک فون آیا تھا، اور میرے علاوہ کئی اور لوگوں کو، کہ جس کو بھی موقع ملے وہ اس لڑکی کو قتل کر دے، اور میرے سے پہلے ایک آدمی نے اس پر جو عمر گرا کر مارنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ بچ گئی، اور پھر کئی بار کسی نہ کسی موقع پر اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، مگر تم سے اکیلا چھوڑنے نہیں ہو تو ہمارا وار خالی جاتا ہے۔ وہ آدمی رکتی سانسوں سے بولا تو عارف کے چہرے کے تاثرات مزید پتھریلے ہو گئے۔ آئندہ سے اس لڑکی کی طرف تم نے نگاہ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی پسلیوں میں لات مارتے ہوئے ایک جھٹکے سے مرا اور جیپ میں بیٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پھر اگلے دن اسے لے کر یونیورسٹی پہنچا، اور جب ٹرپ کے ساتھ وہ پھر چلنے لگے تو سب نے مخالفت کی اور اسے کوئی بھی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ نتیجن اسے کسی اور کے بس میں آنے کا کہا گیا، اور وہ سرکاری گاڑی میں اتنی دور لے کر نہیں جا سکتا تھا، اور اسے وہاں اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر وہ چپکے سے گاڑی کی چھت پر لیٹ گیا، اور پورا راستہ وہ یوں ہی رہا، اور گاڑی رات کو ایک جگہ روک دی گئی۔ سب لوگ وہیں پر کیمپنگ کرنے والے تھے۔ وہ بھی اتر کر نیچے آیا تو سب چونک گئے۔
وہ اسے خون آشام نگاہوں سے دیکھتی اپنے ٹینٹ میں چلی گئی اور رات کا کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکلتی جنگل کے اندرونی حصے میں پہنچ چکی تھی۔ اور جب وہ واپس پلٹنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بہت دور نکل آئی ہے۔ وہ پریشان سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک سے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اے مسٹر گارڈ، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک بھی پہنچ گئے؟ وہ جھنجھلا کر پیچھے مڑی تو پیچھے 3 آدمی کھڑے تھے۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی، مگر ان کی بے باک نگاہیں سے وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تو وہ آدمی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تیزی سے ایک سائڈ پر بھاگنے لگی۔ مسٹر گارڈ، وہ حلق کے بل چلانے لگی اور پھر وہ آدمی اس کے سر پر پہنچتے سے پیچھے سے پکڑے اس کی جیکٹ کو کھینچ کر اتارتے، اس جیکٹ کو زمین پہ پھینکتے اس پر الکحل چھڑک کر آگ لگائی اور رحمہ اسے زمین پر گراتے وہ قابو کر چکے تھے۔ بے بسی کے احساس سے وہ چیخنا چاہ رہی تھی، مگر دوسرا آدمی سختی سے اس کا منہ جگڑے ہوا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ وہ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر بکھر رہے تھے۔ وہ اس سے پہلے کہ دوسرا آدمی اس پر جھکتا کے پیچھے سے آریب نے اسے کھینچا اور پھر انہیں بے دردی سے مارتا گیا اور چھوڑ کر اس کے قریب آیا، جس کی شرٹ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر اسے اڑائی تو وہ اس پر مکے برسانے لگی۔ تم نے کیوں اکیلا چھوڑا، کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور ساتھ اس کے سینے پر مکی مار رہی تھی۔ وہ بنا کوئی رکے ایکٹ کیے چپ چاپ سہ رہا تھا۔ پھر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ سرد آ بھرتا اسے گود میں اٹھائے ایک دوسری جانب جانے لگا، کیونکہ وہ اندھیرے میں راستہ بھٹک چکے تھے۔ کچھ دور ہی انہیں کیمپ نظر آیا جو کہ خالی تھا اور شاید ان تینوں آدمیوں کا تھا۔ وہ کیمپ میں آ کر اسے بستر پر لٹاتے رخسار کو دبا کر ہوش دلانے لگا، مگر وہ ہنوز بے ہوش لیٹی رہی۔ پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے قریب کر کے اس کے چہرے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے گلے سے لاکٹ پھسل کر باہر آیا۔ وہ چونک گیا۔ اس کے بچپن میں اس کا نکاح کا دیا گیا تحفہ تھا، جو کہ ہارٹ شیپ بنی تھی مگر ہاف تھا اور اس پہ اے لکھا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اپنے گلے میں موجود اس ہارٹ کا دوسرا حصہ دیکھنے لگا جس میں آر لکھا تھا۔ وہ اس لاکٹ کو اپنی شرٹ میں چھپا کر اسے لٹا کر اس کے چہرے پر پانی پہ چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر دھکا دیتی پیچھے ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، وہ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ اٹھو یہاں سے، میں یہاں سوں گی اور تم باہر جا کر پہرے داری کرو۔ وہ تب کر بولی، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے میرے جسم میں درد شروع ہو گئی ہے، تو مجھے یہاں پر آرام کرنے دیجیے پلیز، وہ بولا اور اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کسی غیر کے ساتھ اپنا بستر شیئر نہیں کرتی، وہ کھٹور بن کر بولی تو وہ سرد آبرتا باہر نکل گیا۔ اسے باہر کافی سردی محسوس ہو رہی تھی اور کچھ لڑتے ہوئے اسے چاقو لگا تھا جس سے خون ابھی بھی نکل رہا تھا، مگر زخم کے علاج کے لیے فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں تھا۔ کچھ سردی اور کچھ بہت زیادہ خون بہہ جانے سے اسے نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا جو کہ پھر صبح کی روشنی سے کھلا اور اس نے ہڑبڑا کے دیکھا تو رحمہ اس کے اس قدر قریب لیٹی تھی اور اس کے بازو پہ رحمہ کا سر اسکارف بندھا تھا۔ وہ اس سے دور ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا ہے بخار؟ وہ رخسار پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہوا۔ ہمیں راستہ ڈھونڈتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس پاٹ لہجے میں بولا۔ پھر وہ لوگ بامشکل وہاں پہنچے جہاں سب لوگ تھے اور سب انہیں ایک ساتھ آتا دیکھ ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ لوگ کموڈ پہنچے اور وہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں آ کر سب نے آرام کیا اور پھر شام کو سیر و سیاحت کے لیے نکل گئے اور وہ اس کے ساتھ ہی تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت چپ چپ سی ہے۔ کیا بات ہے مس رحمہ، آپ بہت کھوئی سی لگ رہی ہیں، وہ بولا۔ بس کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ ذہن سے نکل نہیں رہا، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر وہ ایک دم اس کے قریب ہوئی، وہ اس کے لبوں کو قریب اس کے لب کیے تو وہ اسے زور سے جھٹکتے ہوئے بولا، کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا، کل رات تم نے میری عزت بچائی نا، تو بس میرا دل تمہارا ہو گیا۔ اس نے کہا تو اسے لب بیچ کر دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ اپنی زومائنی باتوں اور حرکتوں سے زج کرنے لگی۔ وہ اب کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا اور اس کے رویے پہ غور کر رہا تھا۔ پھر وہ جنجلا سا گیا۔ وہ بستر میں لیٹا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے باتھ روب پہن رکھا تھا۔ وہ اپنے سلکی بالوں سے ٹاول اتارتی اس کے قریب آئی اور اس کے قریب جھکتے ہوئے اس کے لبوں پہ لگ رکھنے لگی تو وہ بازوؤں سے اسے جکڑ گیا۔ اس پر جھک کر غصے سے دیکھنے لگا، تم انتہائی بیہودہ لڑکی ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا حدود کیا ہوتی ہے غیر آدمی کے ساتھ، یوں ایک بار سوچ لیتی۔ وہ غصے سے بولا تو اس پاٹ چہرے سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس کی شرٹ کے بٹن کو توڑتے ہوئے اسے ہاف ہارٹ کو نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑایا اور آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا پرسکون سا ہو گیا
ورنہ وہ اس کے رویے پہ پاگل ہو جانے کے قریب تھا۔ وہ اس کے قریب آنے کی وجہ جان چکا تھا کہ وہ جان چکی ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ عارف شاہ، میں آئی ایم سوری، میں سب کچھ چھپایا تم سے، مگر مجھے ڈر تھا کہ تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ۔ وہ سرد آ بڑھ کر بولتا اس پر جھکا، اور پھر اس نے چہرے کے ہر نقش میں محبت کی مہر ثبت کرتا اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتی اس کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ وہ بنا کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لیتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ پھر وہ بےتابی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چومتی اس کی دھڑکنوں میں مزید طوفان برپا کر گئی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے اس پر شدتیں برسا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے چھوڑتا وہ پیچھے ہوا۔ کیا ہوا عارف؟ وہ بےتابی سے اسے پیچھے سے حق کرتے ہوئے بولی۔ روحی، اس وقت جاؤ تم یہاں سے، میں جذبات کی روح میں بہک کر تمہارے ساتھ اس تعلق کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا جب تک تایا ابو کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں پورے حق سے تمہیں اپنے سنگ رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی رخسار پہ ہاتھ رکھے ہوئے بولا تو روحیمہ کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ پھر وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ یہ غضب لانے کا حق صرف مجھے ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا تو اس کی بات پر اس کے رخسار پر سرخی سی چھا گئی، اور اسے وہ یوں ہی باہوں کے گھیرے میں لے کر اس سے گزرتے سالوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجھے یاد ہے جب عارف آپ وہاں سے گئے تھے میں روتی ہوئی بھاگی تھی، مگر ڈیڈ کے کمرے میں بند کر دیا تھا ڈیڈ نے مجھے، اور پھر میں رونے کے بعد انہوں نے میری بات نہیں مانی، مگر وعدہ کیا کہ باقی ہر بات مانیں گے۔ پھر میں غزیلی اور بیزار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگر میری بات نہ مانی جاتی تو میں خود نقصان کو پہنچاتی خود کو۔ مجھے ہر دن ایسا لگتا ہے جیسے میں ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ وقت گزر گیا اور آج مجھے مل گئے، مگر ڈیڈ کبھی نہیں مانے کہ پلیز آپ ان کی امید پر مت رہیے، وہ بہت نفرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ماما نے کئی بار انہیں منانے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہی کہتی ہیں کہ اس دنیا سے وہ چلی گئی۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تائی ماں کی وفات ہو گئی؟ لیکن کب؟ وہ بے چینی سے بولا۔ 5 سال پہلے، وہ گلو گیٹ لہجے میں بولی تو اسے کھینچ کر سینے سے لگا گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اس کے دکھ پر عارف کا دل مزید بے چین ہو چکا تھا۔ پھر وہ اسے چپ کرواتے کمرے سے باہر تک چھوڑنے آیا۔ اگلے 2 دن وہ لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے تھے، اور آج ایک ریسٹورینٹ میں نیو ایئر پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ تب سب لوگ وہیں پہ تھے کہ جب عارف کا ہاتھ ہمیں اندر آئی۔ تم ہی تھی نا جو کچھ دن پہلے سے اپنے ملازم بول رہی تھی اور اسی کو اپنا بوائے فرینڈ بنا دیا؟ تمہارا معیار اتنا گرا ہوا کب سے ہو گیا؟ اس کی کلاس میٹ تلخ لہجے میں بولی۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں کچھ بھی کروں، تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے معاملات سے دور رہو، انتہائی کڑوے لہجے میں بولی۔ ویسے تو صحیح ذاتی ہو، ہر حرکتیں دیکھو تم اپنی۔ لڑکیاں طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیوں؟ ایسا کیا کیا میں نے؟ بتاؤ مجھے کہ میں ایسا کیا کیا ہے جو تم مجھے اتنا خود سنا رہے ہو؟ اچھے شخص کے بارے میں تو بات کرو۔ اس شخص کے ساتھ میرا دل کا رشتہ ہونے کے ساتھ کوئی اور بھی رشتہ ہے، ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ وہ چلا کر بولی تو سب بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ وہ بھی ایک گارڈ کے ساتھ؟ اس کی فرینڈ نے پوچھا۔ ہماری شادی بہت پہلے ہو چکی تھی، اور یہ گارڈ میرے اپنے ہیں تاکہ میرے دشمنوں سے مجھے بچا سکے، اور آپ میں سے اگر کسی کو پرابلم ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، میں یہ جو بات بتائی ہے نا، یہ صرف آپ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے بتائی ہے۔ باقی کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے کیا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چلیں عارف، وہ بولتے ہوئے عارف کو لیے کونے میں آ گئی۔ کیا لوگی؟ عارف نے پوچھا۔ سافٹ ڈرنک، ہلکا سا مسکرا کے بولی۔ پھر انہوں نے وہاں پارٹی انجوائے کی، اور اگلے دن صبح لوگ لاہور کے لیے نکل چکے تھے، اور وہ واپس آنے کے اگلے دن بعد اسے ملوانے کے لیے اپنے گھر لایا۔ آج اس نے لانگ شرٹ اور سوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ مشرقی لباس میں بہت حسین دکھ رہی تھی۔ پھر وہ کتنی دیر فاطمہ کے گلے لگی روتی رہی، اور اس کے بعد میمون شاہ سے ملی اور ان سے لپٹ کر کتنی دیر باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر گزری کہ دروازے پر گاڑیاں آ کر رکی، اور پھر ان میں سے سید ہارون شاہ اپنی گارڈ کے ساتھ آئے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے، اور بے اختیار روحیمہ کو دیکھنے لگا جو کہ اسپاٹ تاثرات سے کھڑی تھی۔ فکر مت کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی غلط سلوک نہیں کریں گے، وہ بولا۔ چلو روحی، تم ابھی اور اس وقت میرے ساتھ گاؤں جا رہی ہو؟ سید ہارون شاہ بولے۔ ہرگز نہیں جاؤں گی ڈیڈ، میں صرف عارف کی ہوں اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے عارف سے الگ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ کہتی ہوئی فروٹس نائف کو اپنی کلائی پر رکھ گئی۔ نہیں روحی، ہٹاؤ اسے، پیچھے لگ جائے گا، ہارون شاہ گڑبڑا کر جلدی سے بولے۔ اب آپ اپنی بیٹی کو لاش یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یا تو مجھے عارف کے ساتھ رخصت کریں گے یا پھر میری لاش کو لے کر جائیں گے۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ روحی، کیا پاگل پن ہے، بات بیٹھ کر سکتے ہیں نا؟ ہارون شاہ کا رنگ سٹ پڑ چکا تھا۔ آپ مجھے پہلے جواب دیجیے کہ آپ مجھے عارف کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے مجھے کسی بھی قسم کا دھوکہ دینے یا کسی اور کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ چلا کر بولی۔ تو ہارون شاہ
बेबसी से हाँ बोल गए। ठीक है, जो तुम कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ ये चाकू को पीछे हटाओ, लग जाएगा। वो बेबसी से बोले तो वो चाकू हटाकर जल्दी से आकर उनके सीने से लग गई। फिर हरून शाह ने सते हुए चेहरे से शादी की डेट फिक्स की और उसे हवेली में धूमधाम से रुखसत करवा कर घर लाया। सीधा स्टडी रूम में आया। फाइनली बाबा हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। मैंने फेक दुश्मन बनकर जो धमकियां हरून शाह को दी, इसका फाइनली रिजल्ट निकल आया और आपकी बहू आ चुकी है। वो हंसते हुए बोल रहा था और बाहर खड़ा एक वजूद इसकी बात पर जैसे सुन सा पड़ गया। वो कुछ देर मामून शाह के पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। वो एक्साइटेड सा अंदर दाखिल हो ही रहा था कि सामने का मंजर देखकर ठटक कर रुक गया। वो मुंह हाथ धोने के बाद बेड पर बैठी पॉपकॉर्न खाते हुए कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। अरे ये सब क्या है भाई? मुझे लगा था कि तुम मेरे इंतजार में पलके बिछा कर बैठी होगी, और तुमने तो कपड़े भी चेंज कर लिए यार। मैंने तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था। पास आकर बोला। क्यों? तुम्हारी नौकर हूँ मैं जो तुम्हारे लिए पलके बिछा कर बैठी रहूं? किसी भी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि तुम जैसों को मैं जूती की नोक पे रखती हूँ। वो इंतहाई बदतमीजी से बोली। लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छी खासी थी और अब फिर तुम इसी तरह बदतमीजी कर रही हो। कोई दौड़ा पड़ता है तुम्हें? इसकी बदतमीजी पर नागवारी भरे लहजे में बोला। मैं बदतमीज, बदलियास और बदकिरदार तीनों ही हूँ, और इनमें से मैं कुछ भी नहीं बदला। मैंने तो बस तुम्हारे साथ टॉन्ट किया है और तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई तुम्हारी बैंड बजाने। तुम्हें जो ये लग रहा है ना कि मैं अपने डैड के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करके हाँ बोली है, ये सब क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने अपने डैड और तुम में से तुम्हें चुना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात यह है कि मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। मुझे छोड़ कर गए थे ना तुम बरसों पहले, तो बस इसी का बदला लेने के लिए मैंने ये खेल खेला है। वो तड़क कर बोली। मैंने ही छोड़ कर गया था। तुम्हारे वालिद साहब ने हमें हवेली से निकाल दिया था। वो नागवारी से सर झटक कर बोला। तुम जो मर्जी बहाने बना लो, मगर मुझे तुमसे और तुम्हारी पूरी फैमिली से शदीद तरीन नफरत है, झूठे लोग। वो नफरत भरे लहजे में बोली तो इसने बेयकीनी भरे अंदाज में इसे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस तरह बात कर रही हो। मैं कज़न हूँ तुम्हारा और तुम्हारा मेरा खून एक ही है। एक ही दादा है हमारे। वो तलख लहजे में बोला। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी माँ तो वाइफ रही है ना? रहीमा बहुत कड़वे लहजे में बोली। तो इसके जहर से बुझे अल्फाज इसका दिल घायल कर गया। वो मुट्ठियाँ भींचता इसके करीब पहुंचा और इसके जबड़ों को भींचते हुए इसे दीवार के साथ लगाया। तुमसे मोहब्बत ना करता होता ना तो तुम्हें जान से मार देता। वो सुरख अंगारा आंखों से बोला। तुमसे नफरत ना करती होती ना तो अपने हाथों से अपनी जान ले लेती। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली। वो जोर से दीवार पे मुक्का मारता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। फिर कुछ देर इसने शॉवर लेकर अपने खोलते दिमाग को ठंडा किया और बाहर निकला तो इत्मीनान से बेड के बीचों बीच लेटी थी। अपनी साइड पर होकर लेटो, मुझे सोना है। वो इसके पास आते हुए बोला। ये बेड आज से मेरा है, तुम अपने लिए कहीं और जगह तलाश करो। वो स्पार्ट लहजे में बोली। तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। कब से देख रहा हूँ तुम्हारी बदतमीजी को, बार बार तुम तू तड़ा करके मुखातिब कर रही हो। और तलमला कर बोला। मैं बंदे की शक्ल के मुताबिक बात करती हूँ और मुझे लगता है तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, तो बस इसीलिए मुखातिब इसी तरह कर रही हो। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली तो गुस्से से इसे देखता तकिया सीधा करता लेट गया। ये क्या बदतमीजी है? उठो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो सकती। वो तब कर बोली तो सीधा इसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद पर गिराता खून ख्वार निगाहों से इसे देखने लगा। छोड़ो मुझे, यू इडियट, मन की टंकी। उसके सीने पर मुक्के बरसाती चलाई तो इसकी गालियां सुनकर इसका मीटर मजीद घूम चुका था। उसके दोनों बाजुओं को जकड़ कर अपने पहलू में गिराते हुए उस पर झुका और इसके लबों को अपनी दस्तरस में रह गया। वो खुद को छुड़ाने के लिए अपनी इसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी मजबूत गिरफ्त से फड़फड़ा कर रह गई। उसे छोड़ता हुआ पीछे हटा और लेट कर इसे सर घुमाकर देखने लगा, जो कि गहरे गहरे सांस भरते हुए अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। आइंदा से मेरे सामने जुबान दराजी की ना, इससे ज़्यादा बुरा असर करूँगा। वो कोहनी के बल थोड़ा सा उठकर अपना सर ऊंचा करते हुए बोला तो वो गुस्से से इसे कुशन के साथ मारने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह करके रोक लोगे? मैं ऐसे ही रहूंगी। वो गुस्से से चिल्लाई। फिक्र मत करो, तुम जैसी बेलगाम घोड़ी को लगाम डालनी अच्छे से आती है मुझे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा लिहाज इसीलिए कर रहा था कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ना करता होता ना तुम्हें बताता कि नफरत क्या चीज़ होती है। वो इसके हाथ से कुशन दबोच कर बोला। वो इसे गुस्से से घूरती दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह वो फजर के लिए उठा। नमाज अदा करने के बाद वो जिम करके कमरे में वापस आया तो हुनूस बेसुध लेटी थी। वो धीरे से चलता हुआ पास आया और इसके पास जमीन पर पंजों के बल बैठते हुए इसे बाजू लगाया, इसे देखने लगा, जो कि सोते हुए किसी मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। कौन कह सकता है कि जब जागती है तो किसी जंगली बिल्ली की तरह बन जाती है। वो आहिस्ता से इसके माथे पर लब रखता पलटा और अपना बाथरूम निकालता, वो शर्ट उतारता वापस पलटा तो वो सोकर उठ चुकी थी और कभी इसे देख रही थी और कभी वॉशरूम की जानिब। इससे पहले वो कुछ समझता वो तेजी से बेड से उतरी और वॉशरूम की जानिब भागी और जल्दी से अंदर दाखिल होते ही इसने दरवाज़ा लॉक कर लिया।
व्हाट द हेल, तुम पागल हो क्या रूही? प्लीज़ बाहर निकलो, मुझे फ्रेश होना है, मैं पसीने से शराबोर हूँ। वो झंझला कर बोला, ये मेरा मसला नहीं है, आप इंतज़ार कीजिए, पूरा 1 घंटा मैं इत्मीनान से निकलूंगी। वो बोली, 1 घंटा? तुमने 1 घंटा क्या करना है वॉशरूम में? वह तब कर बोला, मैंने अपने रात वाले ड्रामे की किस्त नहीं देखी थी, वो देखनी है। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरा जवाब आया, तुम पागल हो रूही? वॉशरूम के अंदर ड्रामा कौन देखता है? यार तुम प्लीज़ जल्दी से नहाकर बाहर और बाहर आकर इत्मीनान से चाहे 4 घंटे देखती रहना। वो झंझला कर बोला, सॉरी, मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी तरह देखती हूँ, तो ऐसे ही देखूंगी, क्योंकि बाहर आने के बाद मैं टीवी पर अपना मॉर्निंग शो देखूंगी। वो चिल्ला कर बोली तो वो झंझला कर सोफे पे बैठ गया। वॉशरूम से इसके ड्रामे की आवाज़ आ रही थी। वो बाहर बैठा इसकी हरकत पर सिर्फ कट रहा था, और कहीं और जाकर वो अगर नहाता तो इसके दरमियान कुछ ठीक नहीं है, ये बात सबको पता चल जानी थी। कुछ घंटे, सवा घंटे के बाद इसने दरवाज़ा ज़रा सा खोला। ये बाथरूम तो दीजिएगा मुझे, उसे मुखातिब करते हुए बोली, अपना काम खुद करना चाहिए इंसान को, अंदर दाखिल होने से पहले अपनी चीज़ें लेकर जानी चाहिए, और मैं तुम्हारा नौकर नहीं लगा। वो तंग कर बोला, हद होती है किसी चीज़ की, सिर्फ एक बाथरूम ही तो मांग लिया, वो भी देने से नौकर बन जाओगे। वो तलमिला कर बोली, बन जाऊंगा नौकर, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। वो इंतहाई गुस्से से बोला, ठीक है, फिर आप कमरे से बाहर चले जाएं, मैं टॉवल पेट के आ जाती हूँ। वो झिलझिला कर बोली, तुम्हें जो भी पहन कर आना है आओ बाहर, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो तड़क कर बोला। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर गई। फिर कुछ देर के बाद वो दरवाज़ा खुला तो वो टॉवल लपेटे बाहर आई। इसको यूँ देखकर तो वो जैसे सांस लेना ही भूल चुका था। टॉवल काफ़ी बड़ा था, मगर इसके घुटनों से नीचे तक टांगें झलक रही थी, और वो ऊपर कंधे बाजू भी नंगे थे। वो अपने मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए निगाहों का रुख फेर गया, और बाथरूम उठाए अनजान बनकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो जितना अनजान बना था, मगर अंदर इतनी ही छूने की तलब थी। वो शावर लेते हुए खुद को पुरस्कून करने लगा। इसके वॉशरूम में जाने के बाद इसने अपने आप को सामने लगे मिरर में देखा। क्या मुझे देखकर इसके जज्बात नहीं जागे? इसने मुझे छुआ तक नहीं, वो दिल ही दिल में बोली, और फिर सर झटक कर कपड़े चेंज करने लगी। वो कपड़े चेंज करने के बाद मॉर्निंग शो देख रही थी कि तभी ज़ैनिया अंदर दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग भाभी, वो बोली तो रोहिमा ने इसे बगूर देखा। इसने सलीके से सर पर दुपट्टा ले रखा था, और हमेशा की तरह धीमी सी मुस्कान इसके चेहरे पर थी। इसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला, और इसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। गुड मॉर्निंग भैया, वो चहक कर बोली। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता इसके माथे को चूमता अपना हॉल्स्टर से पिस्टल रखने लगा। भैया भाभी, अब आप लोग नीचे आ जाइए और आकर बता दीजिए कि आप लोगों ने वलीमा किस दिन का रखना है, क्योंकि शादी बहुत सिंपल हुई थी, और मैं चाहती हूँ कि वलीमा थोड़ा सा तो मॉडर्न तरीके से हो। और देखिए ना, अब मेहंदी हुई ना बारात, ना कुछ हल्ला गुल्ला। मुझे कितना शौक है इन सब फंक्शंस का, मगर कुछ भी नहीं हुआ। ज़ैनी अपनी मखसूस मुस्कुराहट बड़े अंदाज में बोले जा रही थी, और वो धीमी सी मुस्कुराहट से अपनी बहन की बात सुन रहा था। रोहिमा को ये मुस्कुराहट अंदर तक चला गई। आज तक इसके भाइयों ने कभी इसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था, और जब से तीनों की शादी हुई थी तब से तो वो बिल्कुल भी इससे ठीक से बात भी नहीं करते थे। वैसे तुम इतनी बकवास यहाँ पर कर रही हो, अगर कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त ले लेती तो बेहतर होता। तुम्हें इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो इजाज़त लेते हैं। अब ये सिर्फ तुम्हारे भाई का कमरा नहीं है, ये मेरा भी कमरा है। वो इस कदर तहकीर अमेज़ लहजे में बोली कि ज़ैनिया का रंग फीका सा पड़ गया। वो मुट्ठियाँ बेचकर इसे खून आशाम निगाहों से देख रहा था। सो सॉरी, मैंने कभी इजाज़त नहीं ली, ना तो ध्यान नहीं रहा। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। ज़ैनिया का लहजा भीगा हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे तुम्हें इससे माफ़ी मांगने की, और तुम जैसे भी चाहो वैसे इस कमरे में आ सकती हो। तुम्हें पूरा हक है, ये तुम्हारा कमरा तुम्हारे भाई का है। वो उसे गुस्से से देखते हुए ज़ैनिया से मुखातिब हुआ। लो, पहले दिन ही भाई भाभी के दरमियान फूट डलवा दी नंद साहिबा ने। वो कड़वे लहजे में बोली, नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं वैसे ही कमरे में आ गई। मेरी गलती थी भैया, मुझे सोचना चाहिए था कि अब आप दोनों की शादी हुई है, और मुझे इस तरह किसी के कमरे में आना नहीं चाहिए। और भाभी बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही, वो जल्दी से बोली, और प्लीज़ मेरे सामने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से दफ़ा होने का क्या लोगी? वो इस बार चंगार कर बोली, और दरवाजे पर खड़ी फातिमा जैसे सुन पड़ गई। शट अप यू इडियट गर्ल, आरिफ ने गुस्से से दहाड़ कर कहा तो एक पल के लिए रोहमा का दिल कांप सा गया। ज़ैनिया तो खुद कांप रही थी। ज़ैनिया बेटा चलो, फातिमा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, और फिर ज़ैनिया का हाथ थामे वहाँ से निकलती चली गई। तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? अब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। अगर इसके बाद मज़ीद तुम कुछ करने की कोशिश की ना, तो क्या करेंगे? तलाक दे देंगे। मुझे दे दीजिए, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि मेरे लिए तुम और तुम्हारी ये 2 टके की फैमिली कोई मैटर नहीं करती। वो इसकी बात काटते हुए गुस्से से बोली, ज़ुबान तो तुम्हारी 2 टके की है जो कि अपने काबू में नहीं रहती। अपनी ज़ुबान को काबू करना सीख लो, वरना इसकी वजह से बहुत नुकसान उठाओगी। जिस दिन मैं अपनी आई पर आ गया ना, तो तुम्हारी इज्जत नफ्स तो कुचल कर रख दूंगा, और फिर ये जो तुम ताना गरूर है ना तुम में, सबका सब खाक में मिल जाएगा। वो इसके जबड़े खींच कर बोला तो इसने अपना सर झटक कर खुद को छुड़ाया। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मैं वही करती जो मेरे दिल को सही लगता है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली को इसी तरह मुखातिब करना चाहिए और इनकी औकात में रखना चाहिए। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे अंदर ये जो ज़रा सा सैयद घराने का खून है, इसकी वजह से तुम पाकीज़ा बन गए हो? रहोगे तो तुम तवाइफ के बेटे ही। शट अप। अपना हाथ इस पर उठाते उठाते रुका था। इसने अपने हाथ को जोर से मुट्ठी में भींच लिया और फिर गुस्से से बाहर की जाने पड़ गया। इसके जाते ही वो दब से सोफे पर बैठ गई और इसकी खूबसूरत आंखों में नमी झलक रही थी। फिर वो अपने हाथ की पुश से अपने आंसू साफ करती उठकर अपने बाल संवारने लगी। कुछ देर के बाद वो नक्सत से तैयार होकर नीचे आई तो सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे किसी बात पर हंस रहे थे, और इसे देखते ही सब लोग संजीदा हो गए। क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? कहते तो हैं चली जाती हूँ, वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली। नहीं नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, आओ बैठो नाश्ता करो, ममनून शाह ने कहा। मुझे लगता है आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं बाहर से ही नाश्ता कर लूँगी। ओके बाय। वो कहती हुई बाहर की जाने पड़ गई। क्या बदतमीजी है ये, चलो उठो जाओ, इसे छोड़ कर आओ, महमूद शाह ने इसे घूरते हुए कहा। इसकी जान को किसी से खतरा नहीं है पापा, तो मुझे इसका बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, वो नागवारी बड़े लहजे में बोला। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी सी मुंह फट है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसको इस तरह ही इग्नोर करोगे। प्यार से इसे मनाओ, इसे समझाओ तो वो संभल जाएगी, महमूद शाह ने इसकी साइड लेते हुए कहा। माफ़ कीजिएगा पापा, वो मुंह फट नहीं है, वो बदतमीज़ है और बहुत ज़्यादा है। इसने जो सुबह सुबह अभी किया है ना, इसके बाद मेरा इससे बात करने को दिल नहीं कर रहा। और आप कह रहे हैं कि मैं इसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आऊँ? वो तब कर बोला। और तुम जो ये कर रहे हो इस वक्त, इसको क्या नाम दूँ? क्या ये बदतमीज़ी नहीं? तुम अपने बाप की बात के खिलाफ जा रहे हो और इसके साथ साथ जड़ाह पर उतर आए हो। मामून शाह ने कहा, ये बदतमीज़ी नहीं कर रहा और ना आपकी किसी बात की कोई हुक्म अदूली करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते वो जिस अंदाज में बात करती है वो मेरे अंदर तक को ज़ख्मी कर देता है पापा। कितने अरमानों से मैं रात को इसके पास गया था, मगर इसने अपनी सारी नफरत मुझ पर अंडेल दी। वो अपने दिल में नफरतों का तूफान लिए यहाँ पर आई थी और सब कुछ ख़राब करना चाहती है। वो किसी को खुश नहीं देखना चाहती। आप जानते हैं सुबह सुबह ज़ैनिया जब कमरे में आई है ना, इसको अच्छा ही नहीं लगा कि ज़ैनिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। वो इसे इस कदर अजीब निगाहों से देख रही थी और फिर इतना कड़वा बोली कि बेचारी बच्ची का रंग फीका पड़ गया। कितने अरमान थे इसके दिल में कि वो अपनी भाभी के साथ क्या कुछ नहीं करेगी, शॉपिंग करेगी, इसके साथ ढेरों बातें करेगी, मॉर्निंग शो देखेगी, और ना जाने क्या क्या वो सोच कर बैठी हुई थी। मगर इसकी भाभी ने इससे सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं किया। पता है, पहले से कल से तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगी। वो अपना माथा मसलते हुए बोला, चलो जो भी है, फिलहाल इन बातों का वक्त नहीं है, जाओ इसके पीछे और इसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आओ। महमूद शाह ने कहा तो वो गहरा सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो बाहर आया तो वो गेट से बाहर जा चुकी थी। वो झंझलाकर अपनी जीप निकालते हुए इसके पीछे आया। बैठो जल्दी से, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो इसके पास जाकर जीप खड़ी करते हुए बोला, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो तंग कर बोली, अब तुम मेरे सब्र को आजमा रही हो, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप जीप में आकर बैठ जाओ, वरना उठा कर बिठाऊंगा। वो नागवारी बड़े लहजे में बोला तो वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई कि सामने से आती बाइक से टकराते टकराते बची। मगर इस सब के दौरान वो ज़मीन पर गिरी और इस कदर जोर से कि इसकी कोहनियाँ ज़मीन से रगड़ी गई और दर्द से बलबुला उठी। वो तड़प के इसकी तरफ बढ़ा और जल्दी से इसके पास बैठते इसकी कोहनियाँ दिखी, जहाँ से खून रस रहा था और दर्द से आंखें जोर से नीचे हुई थी। उठो मेरे साथ, चलो डॉक्टर के पास, हमें अभी इसी वक्त इंजेक्शन लगवाना होगा, ये चोट ठीक नहीं होते, ऐसे खतरनाक बन जाती है। वो उठते हुए बोला, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं कोई भी इंजेक्शन चाहिए। वो हड़बड़ा के बोली, सीरियसली तुम आज भी इंजेक्शन से डरती हो क्या? वैसे तुम तो कम खतरनाक नहीं हो इंजेक्शन से। वो हंसते हुए बोला तो इसने खुशमगीन निगाहों से उसे देखा, फिर गुस्से से उठ खड़ी हुई। आप मेरे मामलात से दूर रहा करें, और मैं डरूं या मरूं आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती हुई आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से इसके सामने आकर खड़ा हो गया। चुपचाप जीप में बैठ जाओ, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। वो संजीदगी भरे लहजे में बोला, क्या करेंगे आप बताएं ना, क्या करेंगे? उठा कर लेके जाएंगे, मैं शोर मचा दूंगी
बाकी सबको इकट्ठा कर लूँगी और कहूँगी कि ये पुलिस वाला मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, तो तब कर बोली, तुम इस काबिल रहोगी तो मैं चीखो चलाओगी ना। वो कहते हुए जल्दी से जीप की जानिब मुड़ा और वापस पलटा तो इसके हाथ में एक टेप थी, और इससे पहले कि वो कुछ समझती, वो टेप इसके मुंह पर चिपकाते हुए हथकड़ी से इसके हाथ पीछे को बांधता, इसे कंधे पर डालता, जीप में बिठाता, सीट बेल्ट लगाने लगा। फिर वो इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पहुंचते ही इसने हाथ खोले तो नर्स ने इसकी ड्रेसिंग करने लगी और खुलाफे तौका चुपचाप थी। फिर जैसे इसकी बैंडेज हुई वो नर्स इंजेक्शन लेने लगी। मुझे घर जाना है। वो उठ खड़ी होने लगी मगर इसे जकड़ते हुए वो बैठ गया। डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन लगाया वो गला फाड़ कर रोने लगी और दबी दबी मुस्कुराहट से इसे देख रहा था, जो कि सू सू करती हुई इसकी यूनिफॉर्म से नाक रगड़ते मासूम सी गुड़िया लग रही थी। सो क्यूट, बहुत स्वीट है आपकी वाइफ, नर्स ने मुस्कुरा कर कहा। बेचारी को हकीकत मालूम नहीं कि तुम स्वीट नहीं बल्कि पॉइजन हो। उसके कान में पास बड़बड़ाया तो वो खून फाड़ने का उसी से दिखने लगी और उसके देखने पर मुस्कुराता हुआ चेहरे का रूप फेर गया। अब बताओ मुझे, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है या घर वापस जाना है? वो जीप में बैठते हुए बोला। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे चोट लगने में तुम्हारी साजिश जरूर होगी। तुम ही इस बाइक वाले को हायर किया होगा ना, ताकि मुझे वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और मैं यूनिवर्सिटी ना पहुंच सकूं। वो बैठते हुए नागवारी बड़े लहजे में बोली तो इसने बेयकीनी से देखा। तुम्हारे दिमाग के स्क्रू सारे के सारे ढीले हैं क्या? मतलब जो भी करूँगा वो मैं करूँगा, और वैसे मैं सब क्यों करूँगा? वो मुंह बनाकर बोला। अच्छा, इससे पहले कि मुझ पर जो हमले करवाए और मेरे डैड को जो धमकियाँ मैसेज किए वो किस लिए किए थे? वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोली तो इसने चौंक कर इसकी तरफ देखा। व्हाट? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो निगाहें चुरा कर बोला। अच्छा, तो ज़रा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आपने ये सबसे पहले हमला नहीं करवाया था और जिसकी वजह से मुझे घर बैठना पड़ा और मैं वापस आई तो इससे कुछ दिन पहले बाबा को फिर से धमकी अमेज मैसेज मिले और चाचू और आपकी साजिश थी, मैं जान चुकी हूँ। शादी की रात जो चाचू से बात करने के लिए स्टडी रूम में आई थी, मगर वहाँ जाकर तो मुझे कुछ और ही हकीकतें खुली, जो कि शायद ज़िंदगी भर बताते हैं ना क्या क्या नहीं किया आपने। इसके बाद मुझ पर जगह जगह हमले करवाए और फिर एन वक्त पर बचाने भी आ जाते थे। इसके लहजे में आंसुओं की अमेजिश थी। ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ तुम पर हमला करवाया, जो कि आज से 5 माह पहले हुआ था और बहुत एहतियात से करवाया था। मैं सिर्फ तुम्हारी गाड़ी पर गोलियां चलवाई और मैं जानता था तुम गाड़ी में नहीं हो और बस सिर्फ धमकी अमेज वो मैसेज भेजे थे ताकि तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड का अरेंज करे और मेरा नाम लिया जाए। बाकी इसके अलावा ना कोई हमले करवाए हैं तुम्हारे पीछे, ना कोई इंसान इसके आपके पीछे पड़ा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था। मैंने इस आदमी को पकड़ा भी था, इसने मुझे ये बताया कि सिर्फ इसको फ़ोन आया है, वो भी प्राइवेट नंबर से। मैं इस बारे में खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम पर हमला करने की कोशिश कौन कर रहा है। मैंने इसके अलावा तुम पर हमला नहीं करवाए, मैं तो बस नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकता तुम्हें। वो इसका हाथ थामते हुए बोला। आपको क्या लगता है मैं आपके झूठ पर यकीन कर लूँगी? हरगिज़ नहीं करूँगी। और हाँ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए मुझे कायल करने की, मगर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार देगा और मैं कभी किसी से धोखा नहीं खाती। लेकिन जो मेरे साथ धोखा देता है ना मुझे, मैं इसको बर्बाद ज़रूर करती हूँ और मैं आपकी पूरी फैमिली को सबक सिखा कर जाऊँगी। और इस बार तुमसे फिर आप पर आ गई थी। शायद वो कुछ नरम पड़ रही थी मगर जाहिर नहीं करना चाहती थी। इसके अंदाज पर तो वो बेबसी से लब भींच कर रह गया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? तुम इसके बदले मुझसे जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँगा, मगर प्लीज़ मामा और जैनिया के साथ बदतमीजी मत करना। तुम्हें जो भी करना है, जो भी करना है और कहना है मुझसे कहो। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, इन दोनों को इस मामले के बारे में कुछ इल्म नहीं है। प्लीज़ इनके साथ बदतमीजी मत करना। आज तुमने जैनिया के साथ छेड़छाड़ की है ना, पता है इसका कितना दिल दुखा, इतनी उदास लग रही है। और बाकी तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। वो इल्तिजाइया भरे लहजे में बोला। अगर सजा ही लेने का शौक है तो सुनिए, मुझे तलाक चाहिए, दे सकते हो? उसे चुपते हुए अंदाज में बोली। क्या बोल रही हो? इस तरह थोड़ी करते हैं, ये सज़ा सिर्फ मेरी भी होगी। मुझे सिर्फ मेरी सज़ा दो, मैंने जो किया है। खुद को सज़ा मत दो। तुम नहीं जानती एक तलाक याफ्ता लड़की की क्या ज़िंदगी होती है। वो संजीदगी बड़े लहजे में बोला। मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो, आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ मेरे लिए बहुत घुटन वाला है। नफ़रत महसूस होती है मुझे आपसे कि मैंने कभी आपके साथ मोहब्बत की थी, और जो आपने मुझे धोखा दिया इसकी तो ऐसी सज़ा दूंगी कि याद रखेंगे आप। आपको सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सज़ा देनी है ना तो आपकी फैमिली को सज़ा देनी पड़ेगी। वो गुस्से से बोली तो लब भींच रह गया। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो?
जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, फिर तुम मेरी फैमिली को बीच में घसीट रही हो। मेरा और ये तुम्हारा मामला है, प्लीज़ इसमें हमारी फैमिली नहीं आनी चाहिए। वो बेबसी भरे लहजे में बोला। मेरे साथ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी, और प्लीज़ आप मुझसे बात मत कीजिए और मुझे जल्दी से यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दीजिए। वो बेरुखी बड़े लहजे में बोली तो वह सर बढ़ता हुआ जीप की स्पीड बढ़ा गया। यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचते ही वो जीप से उतरने लगी तो इसने रोहमा को रोका। ये कुछ पैसे रख लो, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खा लेना। वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने पास रखिए, और ये मेरे पास मौजूद है, और अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं अपने डैड को फ़ोन करके मंगवा लूँगी, तो वो बहुत सारे पैसे भेज देंगे। उस पार्ट लहजे में बोलती जीप से उतर गई। कब तक लेने आऊँ ये तो बता दो। इसने फिर से पुकारा तो वो मुड़कर इसकी जाने पाई। मसला क्या है आपके साथ? बात करने का बहाना क्यों ढूंढते हैं मुझसे? और इसे घूरते हुए बोली, चलो मैं तो तुम्हें से बात करने का बहाना ढूंढता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात का तो जवाब दे दो, मगर तुम हमेशा लड़ाई का बहाना ढूंढ लेती हो। मेरी सादा सी आवाज़ में भी वो इसकी सभी चेहरे को देखते हुए दिल में उतारने लगा। तो आप ऐसा कीजिए, मुझसे बात ही मत किया करें। वो मुंह बनाकर बोलती वहाँ से अंदर की जानिब बढ़ गई तो वह सट आ बढ़कर गाड़ी स्टार्ट करता डिपार्टमेंट के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। फातिमा लाउंज में बैठी तस्बीह कर रही थी। वो सलाम करता हुआ इनके पास बैठ गया। क्या बात है, आप अकेले ही बैठी हैं? जैनी कहाँ है? वो बोला। इसने कोई असाइनमेंट के लिए कुछ वगैरह लेना था तो ज़रा लाइब्रेरी तक गई है। फातिमा ने कहा। अकेले कैसे चलेगी? वो तो कभी घर से अकेले नहीं जाती ना। वो बोला। हाँ, वो अकेली कहाँ गई है? तुम्हारी बीवी साथ है। पता नहीं क्या सोचा, आकर अब मेरे साथ भी बैठी थी, लंच भी किया, और फिर इसके बाद जैनी के साथ बैठी, और फिर काफ़ी देर, और फिर जैनी ऐसे ही बातों बातों में कहा कि इसे लाइब्रेरी तक जाना है। और जब भैया आएंगे तो रूही कहने लगी कि चलो मैं ले चलती हूँ, तो इसने गाड़ी करवाई और चली गई है। फातिमा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर वो कपड़े चेंज करने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो फ्रेश होके निकला तो रहीमा सोफे पे बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। हाय, गुड मॉर्निंग माय लव, वो इससे पास आकर बोला तो इसने गुस्से से इसे देखा। आप ना मुझे इस तरह मुखातिब मत किया करें, कुछ नहीं लगती मैं आपकी। वो तब कर बोलती उठ खड़ी हुई और इसके पास से गुजरने लगी तो वो इसके बाजू से जकड़ते हुए बाहों में पड़ गया। कुछ नहीं लगती तो फिर गुस्सा क्यों करती हो? मैं कुछ भी बोलूँ इग्नोर किया करो ना। और वैसे भी बहुत बेहतर लगा जो तुमने जैनिया के लिए किया, थैंक यू सो मच। वो इसकी कान की लो को लबों में दबाते हुए बोला, मैंने जो भी किया ना सिर्फ अपने लिए किया, वो तो मुझे खुद भी बाहर जाना था, अकेली जाती तो बोलना था। सब ने और ना जाए कितने सवाल उठते, इसीलिए आपकी बहन को ले गई, और आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़ी ना तो इसे इसी तरह इस्तेमाल करूँगी। जब मुझे कोई चीज़ का फ़ायदा होता है ना तो मैं इसके साथ इसी तरह का रवैया रखती हूँ, समझ लीजिए। मैं अभी आपकी तरह मुनाफिक हूँ। वो बोली तो वो आरिफ संजीदगी से देखने लगा। ये फ़ायदा उठाते उठाते कि मेरी बहन की ज़िंदगी मुसीबत में मत डाल देना, और हाँ, लिमिट में रहकर करना जो भी करना, अपनी हद को समझे रखना, वरना मैं क्या करूँगा खुद नहीं पता। इस बार वो खुशक लहजे में बोला। उसे छोड़ता हुआ बाहर निकल गया। अगले कई दिन तक पुरसुकून माहौल में रहा। वो सबके साथ ठीक रवैया रखे हुए थी और नहीं जानता था कि वाकई सबके साथ ठीक है या फिर सिर्फ एक टोंग कर रही है, मगर इसके लिए इतना काफ़ी था कि वो फिलहाल सबके साथ अपना रवैया दुरुस्त रखे हुए थी। रोहिमा अपने कमरे में बैठी थी कि जब भी दरवाज़ा नॉक करके सनी अंदर दाखिल हुई। भाभी, अगर आप बिजी नहीं हैं तो मैं आपके साथ बैठ जाऊँ कुछ देर। इसने अपनी अजली मासूमियत भरे लहजे में बोला तो इनकार नहीं कर पाई। जाने क्यों किसी के साथ अपना रवैया गलत नहीं रख पा रही थी, लेकिन इसे आरिफ पर अभी भी बहुत गुस्सा था। फिर दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से जैनिया ने इसे कहा कि इसे क्लब जाने का और वहाँ का माहौल देखने का बहुत शौक है। एक ज़ियाद क्लब है, वहाँ पे हाई हाई टी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 पासिंग कार्ड दिए थे, अगर तुम चाहो तो हम वहाँ जा सकते हैं। रोहिमा ने कहा। नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती। वो दरअसल ना भैया और मामा को अच्छा नहीं लगेगा, और मामा को तो बहुत बुरी लगती है ऐसी जगह। वो अफसरदा बड़ी लहजे में बोली। अरे तो हम बताकर थोड़ी जाएंगे, कुछ देर की बात है, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और आ जाएंगे। हम शॉपिंग का कहकर जाएंगे। रोहिमा ने कहा। नहीं भाभी, मैं झूठ नहीं बोल सकती, वो आहिस्ता बड़े लहजे में बोली। इसमें कुछ झूठ नहीं होगा, हम पहले शॉपिंग मॉल ही जाएंगे, मुझे कुछ शॉपिंग वगैरह भी अपनी करनी है, और इसके बाद अलावा जो वहाँ ड्रेस पहन कर जाएंगे वो भी तो लेना है ना, तो बस वो लेकर तैयार होके फ़ौरन ही क्लब पहुँच जाएंगे, और इसके बाद 1-2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। वो बोली तो जैनिया ने कुछ हिचकिचाते हुए इसके साथ जाने की हामी भर ली। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है, कोई क्लासमेट? रोहिमा ने पूछा। नहीं भाभी,
वो एक्चुअली मेरा निकाह हो चुका है, वो आहिस्ता से बोली। क्या वाकई? मगर किससे? रोहिमा ने पूछा। कमिश्नर अंकल के बेटे जैन से। वो अफसरदा लहजे में बोली। अरे इतनी की खुशी की खबर तुम इतनी बड़े मुंह से दे रही हो, बुरे बुरे मुंह से। रोहिमा ने कहा, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब लगता है रूही भाभी। वो जब से हमारा निकाह हुआ है उन्होंने मुझे देखा तक नहीं, और यहाँ तक कि कभी बात करने की ख्वाहिश नहीं की। पूरा 1 साल होने वाला है, मगर कभी भी इन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पसंद ही नहीं हूँ मैं। जैनी ने मुंह लटका के बोला। ओह सॉरी, चलो छोड़ो इस बात को, फिर बात करेंगे, अभी चलते हैं। रोहमा ने कहा और फातिमा को शॉपिंग का कहकर निकल गई। वहाँ से ड्रेस लेकर इसी जगह पर मौजूद पार्लर में तैयार हुई, और दोनों ने ब्लैक कलर की मैक्सी पहन रखी थी, और रोहिमा ने फोर्स करके इसे भी मैक्सी पहना दी, मगर फुल स्लीव्स वाली। इसने सर पर तुर्किश हिजाब भी ले रखा था, मगर वो भी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो दोनों क्लब पहुंची और रहमान ने इसे बिठाकर अपनी फ्रेंड्स के पास चली गई। वो इर्द गिर्द देख ही रही थी कि इसे बहुत सा फेक सा लग रहा था सब कुछ। फिर वो चाय और सैंडविच खाने लगी। पीते पीते चाय इस पर गिर गई तो वो वेटर से पूछकर वॉशरूम एरिया में आई, और इसे अचानक ही महसूस हुआ इसके पीछे कोई है, मगर वहम समझकर आगे बढ़ गई। मगर जैसे ही वॉशरूम से निकली तो वहाँ 2 लड़के खड़े हुए इसे गलीज निगाहों से देख रहे थे। वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। एक लड़के ने इसे बाजू से खींचा, और दूसरे ने जल्दी से इसके मुंह पर टेप चिपकाई और दरवाज़ा खोलते एक कमरे में ले आए, और इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। वो चीख भी नहीं सकती थी। बेबसी के एहसास से इसने दिल ही दिल में अल्लाह का पुकारा तो अचानक दरवाज़ा दहाड़ से खुला, और वो अंदर दाखिल होते जहन को देखकर साकित रह गई। मगर इसका हुलिया देखकर इसे खौफ महसूस हुआ था। बस अब यहाँ देखिए ना, क्या कमाल की चीज़ मिली है। इनमें से एक लड़का बोला, जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे इस लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारना है। वो सख्त लहजे में बोला। जी बस, लेकिन इसके बाद हमें भी मौका मिलेगा ना? इस लड़के ने गलीज नज़रों से इसे देखते हुए कहा। नहीं, ये मेरे साथ फार्म हाउस में रहेगी, तुम लोग जाओ। वो बोला तो इन लड़कों के चेहरे उतर गए। वो चुपचाप बाहर निकले तो जैन ने दरवाज़ा बंद किया और इसके करीब आने लगा, मगर इसकी आंखों में जैसे लहू टपक रहा था। वो खौफ से जर्द पड़ गई। वो इसके करीब आता इस पे झुका और इसके लबों से बेदर्दी से टेप उतारी तो वो हिचकियों से रोने लगी। वो सर्द निगाहों से देखते पीछे हटा और गुस्से से इधर उधर टहलते अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। जिन्होंने तुम्हें छुआ है ना, इनका तो जो हशर करूँगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ ये देखो। वो गुस्से से बोलता इसे बाजू से जकड़ कर अपनी मजबूत बाहों में बढ़ गया। फिर वो इसके लबों को नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। वो इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही थी। फिर जैसे ही इसने छोड़ा तो वो हिचकियों से रोती ज़मीन पर बैठ गई। मेरे अंदर कितनी आग लगी है तुम्हें यहाँ देखकर इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ ना पहुँचता तो क्या होता तुम्हारे साथ? इसके करीब बैठते हुए बारी लहजे में बोला तो इतनी शिकवा निगाहों से इसे देखा। वो इस शख्स के लिए दिल ही दिल में तड़पी थी, मगर आज वो मिला तो एक गुंडा माफिया बनकर। इसका ये रूप देखकर इसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। जैनी, जैनी किधर हो तुम? बाहर से रोहमा की आवाज़ आई तो जैनिया तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ भागी। जब दरवाज़ा खुला तो जैन ने पिस्टल का रुख इसकी तरफ किया। चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो, वो पास आकर गिरा बोला, और फिर इसे लेकर बाहर आया। गाड़ी में बैठते ही रेस्टवाच से कुछ करने लगा, और दूसरी तरफ से आरिफ की आवाज़ सुनाई दी। आरिफ, जैन बात कर रहा हूँ, लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ मिलो मुझे, वो बोला, और फिर अंधाधुंध गाड़ी उड़ाता हुआ एक जगह पर जाकर रुक गया। निकलो गाड़ी से, वो चुप कर बोलता गाड़ी खोल गया। तो जैसे ही वो दोनों बाहर निकली तो आरिफ का रंग तगीर हो गया। किसी भी किस्म के एसीपी से हो तुम? इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में खवातीन इस वक्त कहाँ और किस हाल में मौजूद है? जैन सर्द लहजे में बोला। खबरदार मेरे भैया को कुछ बोला तो। वो जल्दी से आरिफ का बाजू थाम कर भीगी बिल्ली सी से शेरनी बन गई। चुप रहो, आरिफ ने कहा। भैया, आप इनके बारे में जानते नहीं हैं, ये अच्छे इंसान नहीं है। आपको पता है ये माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी भी की। वो रानसी होकर बोली। जाकर गाड़ी में बैठो तुम दोनों, सर्द लहजे में बोला तो दिल मसूक कर इसकी जीप की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वो इनसे बात करता रहा, और फिर हाथ मिलाकर वापस आया तो रोहिमा ने इसे नागवारी से देखा। मैंने तो सुना है तुम बर्फ पर एक ऑफिसर हो, मगर एक गुंडे के सामने हाथ झुक के वो तड़क कर बोली तो वो खिलाफे तो का चुप रहा। फिर गाड़ी को अंधाधुंध दौड़ाता हुआ घर आया, और रोहिमा को बाजू से खींचकर अंदर लाकर जोर से सोफे पर पटका तो सामने सोफे पर बैठे हारून शाह को देखकर चौंक गई। ये क्या बदतमीजी है, ये कैसा सलूक कर रहा है मेरी बेटी के साथ? हारून शाह तड़प उठे। आपकी बेटी के साथ वही सलूक कर रहा हूँ जो वो डिजर्व करती है।
اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کلب میں میری بہن کو لے جانے کی؟ میں نے اس دن کہا تھا کہ اپنی لمٹ کراس مت کرنا، ورنہ میں کیا کروں گا مجھے نہیں معلوم۔ آج تم نے اپنی ساری حدیں پار کر دی۔ اگر وہاں پہ ذہن نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میری بہن شاید زندہ بھی نہ بچتی۔ وہ چیخ اٹھا تھا، ارے تو اپنی بہن کو لگام ڈالنا، میری بیٹی پہ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ میری بیٹی سے زبردستی تو نہیں لے کر گئی ہوگی، اپنی رضامندی سے گئی ہوگی نا؟ اور تم اتنے پاک پاس مت بنو، وہ تو ایک طوائف کے بیٹے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے چیخ اٹھا، یہ تربیت کی ہے تمہاری بیوی نے؟ سید زادی ہوتی، اسے تمیز سکھاتی۔ ہارون شاہ تڑک کر بولا، آپ کی بیوی تو سید زادی تھی نا، اور آپ کا تو خون میں ملاوٹ بھی نہیں تھی، مگر آپ کے بچے تو اپنی ہر حد پار کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی تو اس قدر بے حیا ہے کہ اسے اپنی بیوی کہنے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور آپ کا بیٹا جو کر چکا ہے وہ بتا تو دیا ہے، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ تڑک کر بولا، کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے؟ ہارون شاہ چیخ اٹھے، رہنے دیجیے، کچھ باتیں نہ ہی کھلے تو اچھا ہے، کیونکہ صرف دکھ دیتی ہیں، اور میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ درد دوں، مگر یہ ہاتھ جڑے ہیں مجھ سے۔ مجھے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی بیٹی کو پانا چاہا، مگر اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میں اسے مزید برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ اسے لے جائیے، اور جب کہیں گے ڈیورس پیپر بھیج دوں گا۔ بس پاٹ لہجے میں بولا تو رحیمہ نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، لے کر ہی جاؤں گا، میں تو پہلے ہی اس رشتے کو نہیں رکھنا چاہتا۔ چلو رحیمہ بھابھی میرے ساتھ، ہارون نے کہا، اور اسے بازو سے کھینچ کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ مامون اور فاطمہ روکنے کے لیے پیچھے جانے لگے تو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں ممبا، آپ بالکل نہیں، اب بس آج ذہن نہ ہوتا تو نہ جانے ہماری زینی کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ روتی ہوئی زینی کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ بہت برا ہے، بہت، اور آپ نے اس کی وجہ سے بھابھی کو نکال دیا، سارا قصور میرا تھا، میں نے خواہش کی تھی جانے کی، وہ نم لہجے میں بولی، اور پھر روتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں آیا اور کمر گرنے سے انداز کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ 20 دن سے حویلی آئی تھی اور پوری رات ایک پل کی نہیں سو پاتی تھی۔ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ صبح سے دائی ماں کے کئی بار کمرے میں آ کر اسے کھانے کے لیے کہہ چکی تھی، مگر وہ باہر نہیں گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد باہر سے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی، تو وہ تیزی سے باہر نکلی تو لاؤنج میں سب جمع تھے، اور ہارون شاہ کسی سب پر چلا رہے تھے۔ مجھے شرم آ رہی ہے تم لوگ اپنے بیٹے کہتے ہوئے، تم لوگ سب کے سب ابھی اسی وقت حویلی سے نکل جاؤ۔ وہ ان کی بات پر ساکت رہ گئی۔ پھر وہ تیزی سے نیچے آئی تو سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی بڑی بھابھی اس کی طرف بڑھی، اس کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ ہارون شاہ نے تہا کر اسے روکا۔ ہاں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ رہا تھا؟ بتائیے، اس کی بیوہ کیوں برداشت کرتے کرتے ہماری برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہم نے کوئی دولت جائیداد کے لالچ میں اسے مروانا نہیں چاہا، ہم اسی لیے تو اسے مروانا چاہتے تھے تاکہ بدنامی کا داغ ہمارے سروں سے اتر جائے، اور سکھ کا سانس لیا تھا جب اس کی رخصتی ہوئی اور ہمیں لگا ہم لوگ سکون سے جی پائیں گے، مگر یہ بدنامی تو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ لے کر کیوں آئے آپ اسے، اور ہماری حویلی سے ہمیں نکال رہے ہیں کیونکہ بڑے بھائی اب بڑے سرکار ہیں، اور ہاں اس نے خود کو نہ سنوارا تو بڑے بھائی سے کاری کرنے کا فیصلہ سنائیں گے اور سریعام موت ملے گی۔ اس کا منجلا بھائی تنفر بھرے لہجے میں بولا تو اس کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر بہنے لگے، اور اسے خود سے آج شرم آ رہی تھی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے کہ اسے مارنے پر تل گئے، مگر آفرین تھی عارف شاہ پہ جو کہ اس کی ہر بدنامی کے باوجود اسے اپنا سیدھا راستہ لانا چاہتا تھا، مگر وہ تو اس کی بہن کو ہی برباد کرنے چلی تھی، چاہے انجانے میں ہی صحیح۔ وہ الٹے پاؤں پلٹی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر عارف کے گھر کا نمبر ملایا، تو دوسری طرف سے کچھ دیر کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، عارف شاہ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے اس کی گمبھیر آواز گونجی تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیوں فون کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ دوسری طرف سے کھٹور بن کر وہ بولا، معافی۔ وہ بامشکل بولی تو وہ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ ریسیور سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے یوں رونے پر عارف شاہ تڑپ اٹھا، مگر وہ اسے معاف کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اس رات کے متعلق سوچ کر ہی نظر چاہتا تھا۔ آج وہ تھکا تھکا سا گھر پہنچا تو ہارون شاہ اندر بیٹھے تھے اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، جو کہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ وہ سلام کرتا ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور ان سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں ایک بے بس بد نصیب باپ ہوں اور کمزور بھی، لیکن میری بیٹی کو زندہ تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ اس کے تو سگے بھائی اس کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میری بچی بہت ٹوٹ گئی ہے، پلیز ہو سکے تو اسے اپنا لو، اور نہیں بھی اپنانا تو اسے گھر میں رہنے دو، کم از کم وہ زندہ تو رہے گی۔ وہ بولتے بولتے تڑپ کر رو دیے۔
वो उठकर उनके कदमों पर बैठते हुए हाथ थाम गया। मेरा गुरूर ले डूबा। मैंने सोचा कि मैं एक सईद-ज़ादा हूँ तो मेरे पे कौन सा फ़र्ज़ तरबियत करना, और मैं देखो कैसे फ़िरौन बना दिए कि अपनी बहन को ही हलक में आंसुओं का घोला था इसके भी। फिर भी कुछ देर बैठने के बाद रूम में आया तो वो बेड पे लेटी थी और इनके 22 दिनों में वो बेहाल हो चुकी थी। इसे देखते ही वो उठ कर आई और इसके सीने पे लगी तड़प तड़प कर रो दी। वो साकित तो जामिद खड़ा था, इसका हर हर आंसू दिल पर गिर रहा था। फिर उसे बामुश्किल चुप करवाते हुए बेड पर लिटाकर इसके पास बैठ गया। वो ज़हनी तौर पर इस कदर थक चुकी थी कि अपनों की नफ़रत और पछतावों से कि वो एक गेंडों में एक पोजीशन में बैठी रहती, न जाने क्या सोचती रहती। ज़हनिया फातिमा इसे खुश रखते थे और ख़ुद भी इससे बात करता, मगर इसे निगाहें ही नहीं मिला पाती थी। आज घर में गहमा गहमी थी। कमिश्नर खावर फैमिली समेत आ रहे थे और जैन काफ़ी अरसे के बाद आ रहा था, तो सब किचन में मसरूफ़ थे सिवाय ज़ैनिया के। वो खुद तो कमरे में बंद किए हुए थी। फातिमा और रोहिमा ने इसे डाइनिंग हॉल में बर्तन रख लिए थे और फिर इसे तैयार होने का कहकर ज़ैनिया को तैयार करने को कहा। वो अपने कमरे में आई तो आरिफ फ़ोन में मसरूफ़ था। वो उंगलियाँ चटकाती पास गई। ज़ैनिया को बता दीजिए कि जैन साहब सीक्रेट एजेंट है के तौर पर काम कर रहे हैं। वो बहुत अफसरदा है और इसे लगता है कि वो एक गुंडे हैं। वो आहिस्ता से बोली। उसकी गहरी निगाहों से इसे देखता हाथ से थामे हुए करीब कर गया तो वह हैरानगी से इसे देखने लगी। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम खुद को संभालते हुए सबकी खुशी में खुश हो, और यही मेरी रूही है। वो इसकी ठोड़ी थामते हुए बोला तो इसके सर सीने पर सर रखे रो दी। अब जितना मर्जी रो लो, आज रात तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वो इसकी कान की लबों को अपने लबों में दबाते हुए बोला तो वो मजीद शिद्दत से रोने लगी और इसे खुद में भींच गया। फिर वो इससे अलग होते हुए कपड़े चेंज करने चली गई। वो तैयार होकर ज़ैनिया के रूम में आई तो उसे ड्रेस निकाल कर तैयार होने का कहा तो वो रोती पीटती तैयार होने लगी। फिर कुछ देर के बाद मेहमान आ चुके थे। वो इसे लेकर बाहर आई तो ज़ैनिया जहन को देखकर थम गई। इस कदर हैंडसम लग रहा था और इसे देखते हुए तरामन मुस्कुरा हुआ। वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई और साथ कनखियों से इसे देखने लगी, जो कि बड़ा अच्छा बना महमूद शाह से बात कर रहा था। मुनाफिक गुंडा मवाली। वो बड़बड़ाई तो फारिया चौंक कर इसकी तरफ देखा। कौन मुनाफिक गुंडा मवाली? फारिया ने पूछा तो वो चौंक कर देखने लगी, फिर धीमा सा मुस्कुरा दिया। अरे जैनी बेटा, जाओ जैन को ले जाओ और रूम दिखाओ। साइका ने तो कहा तो फौरन मजबूरन उठ खड़ी हुई। अपने कमरे में आई तो उसे अंदर आते ही कमर में हाथ डाले अपने करीब कर लिया। छोड़िए मुझे, वरना मैं चिल्ला कर सबको बता दूंगी। वो गुस्से से बोली, क्या बताओगी कि मैं एक गुंडा मवाली हूँ? बस अपने भाई पर तो यकीन कर लो, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे आने दे रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमने समझा है। वो उसकी थोड़ी से थामते हुए बोला, जी यहाँ बिल्कुल, और तुम जैन साहिब से ज़्यादा परफेक्ट कोई इंसान नहीं मिल सकता। ये मेरे भी चीफ हैं और एक स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए सीक्रेट एजेंट बने हुए थे। अगर इस दिन वहाँ पर ये ना होते तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। थैंक गॉड कि ये वहाँ थे, आरिफ ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो इसके हिसार से निकल कर थोड़ी सी दूर हुई। जो भी थे ये आप जानते हैं न मेरे साथ वहाँ क्या सलूक किया इन्होंने मेरे। वो बात करते करते रुक गई और जल्दी से जैन की तरफ देखा, वो जो तभी तभी मुस्कुराहट से इसे देख रहा था। क्या किया था? मैंने, प्लीज़ ज़रा खुलकर बोलो। ये किया था, वो कहते हुए उसे बाहों के सार में लेता इसके रुखसार पर लब रख गया। जैनिया शर्म से सुरख हो गई। यू कैरी ऑन गाइस, मैं तो जा रहा हूँ अपनी बीवी के हेल्प करने, आरिफ ने कहा और बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो गुस्से से इसे खुद को छुड़ाने लगी और संजीदगी से इसे देख रहा था। आप जानती हैं इस दिन आप इस हालत में देखकर क्या हालत हुई थी? एक शौहर के दिल पर क्या बीतती है जब कोई मर्द इसकी बीवी को छूता है। मैं जानता हूँ कि आप इस दिन मेरे गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही और नाराज़ भी हैं, बट अगर खुद को मेरी जगह रखें और इस तरह मैं किसी गैर औरत के साथ करूँ तो क्या फील करोगी आप? मेरी जान ही निकल गई थी और मैं इस वक्त खुद पर कैसे काबू पाया मैं जानता हूँ। ये मेरा खुदा जानता है, जो कि मैं अपने मिशन पर था, जो कि इसके मुल्क के लिए था। वैसे अपनी बाहों में बड़े हुए बोलता जा रहा था। क्या मेरा क्लब जाना गलत था? क्या मैं वहाँ कोई बेहूदगी करने गई थी? सिर्फ एक हाई टी पे की गई थी और मुझे क्या पता था कि वहाँ ये सब हो सकता है। वो नम लहजे में बोली, कुछ भी गलत नहीं था, मगर आपका यूँ अकेले जाना गलत था। आप अपने भाई से कहती, इनसे ख्वाहिश जाहिर करती कि आपको इस तरह जाना है। मुझे उम्मीद है कि आप आरिफ कभी भी आपकी इस ख्वाहिश को रद्द नहीं करता। वो जल्दी से बोला, मैंने एक दो बार जिक्र किया था मगर मामा इस चीज़ को अच्छा नहीं जानती। वो कहती हैं कि क्लब अच्छे नहीं होते। वह सर झुकाए बोली, इनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब जो क्लब बने हैं इनमें चाहे सरेआम फहाशी नज़र ना आए मगर इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा होता है मेरी जान।
और मैं इसी खोज में लगा हुआ था। एक लड़की की इज़्ज़त बहुत कीमती होती है, इसलिए माँ बाप को मैं सेंध कर रखना चाहते हैं और हर कदम बहुत सोच समझ कर लेने को कहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस दिन जो भी हुआ, इसमें आपका कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन आप मासूम हैं। हम लोग जो बाहर रहते हैं, हमें इन्हें ये सब देखा हुआ है, इसलिए हमें ये सब मालूम है कि ये सब गलत है। एक लड़की की इज़्ज़त अब कहीं पे भी महफूज नहीं रही। इस कदर ख़राब हालात हो चुके हैं। पता है, मैं जिस गैंग के पीछे लगा हुआ हूँ ना, वो लोग लड़कियाँ सप्लाई करते हैं और कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी को लड़की को लड़का फंसा कर वहाँ क्लब में लाता है और वो लोग इसे बेच देते हैं। और अगर कोई काम की ना हो तो इसकी अज़ा निकाल कर बेच देते हैं। मैं पिछले कई महीनों से इस केस के लिए सिलसिले में पेस बदल बदल कर जा रहा था और देखिए, आज आपसे मुलाकात हुई। मैं तो किस हाल में हूँ, कितने दिन तक डिस्टर्ब रहा और बस मैंने आपसे मिलने का फ़ैसला किया। वो बोलता जा रहा था, आप कौन सा मुझसे मोहब्बत करते हैं? आपको कोई मेरी फ़िक्र है? आपको तो शायद याद भी नहीं है कि हमारा निकाह हुआ है। वो नम लहजे में बोली। तो वो अपनी पॉकेट से एक मखमली केस निकालता इसका हाथ थाम कर इस पर रिंग पहनाने लगा। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी। वो इसके कान में बोला तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैं बहुत सिंपल सा बंदा हूँ, तुम मुझे पसंद आई। मैंने मामा से कहा रिश्ता लेकर जाइए, निकाह की करवाए मेरा, मगर मैं तुम्हें किसी भी किस्म का डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए कभी भी तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मगर आपकी भाभी जान ने बताया कि आपको इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो आपसे तुम तक सफ़र तय कर चुका था। वो खुशी से इसके सीने से लगी रो दी। वो हल्का सा मुस्कुरा कर इसे खुद में समेट गया। बाहर खड़े आरिफ और रोहिमा ने नम आंखों से देखते दिल में इसकी दायमी खुशियों की दुआ कर रहे थे। फिर मेहमानों के जाने के बाद आरिफ और रोहिमा ने ज़बरदस्ती फ़ातिमा को रूम में भेजा और वो दोनों मिलकर किचन समेट रहे थे और साथ साथ शरारत से कभी इसके मुंह पर कस्टर्ड और कभी सालन लगाता तो रोहिमा चिढ़कर इसके साबुन वाले हाथ लगा देती और फातिमा ने नम आंखों से इन्हें देखा और फिर मामून की जानिब बढ़ गई, जो कि इसके से पुकार रहे थे। कि मैं किचन समेटने के बाद आरिफ ने इसे गोद में उठाया और कमरे में ले आया। जो छोड़िए आरिफ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो इसकी बेबाकियों पर सुरख होते हुए बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाते इसे खुद में बेचता इस पे हक जताता चला गया। ख़त्म शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।